হ্যালো, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের কর্তৃক আয়োজিত পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক ওয়েবিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন, চেয়ার হিসেবে আমাদের উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর এম এ ওয়াদুদ মন্ডল, মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া। বিশেষ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর এম দিলদার হোসেন, ডক্টর এম দিলদার হোসেন, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া। এছাড়া আছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ডিন, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া। এছাড়া আমাদের কিনোট স্পিকার হিসেবে আছেন প্রফেসর গুলাম খন্দকার, হেড, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, ডিরেক্টর অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ফিজিশিয়ান, সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড পাবলিক হেলথ ইউনিট, সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড হসপিটাল অ্যান্ড হেলথ সার্ভিস, অস্ট্রেলিয়া, প্রফেসর, রিসার্চ ডিভিশন, সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিসিপ্লিন অফ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, Honorary Executive Director, CSF Global, Dhaka, Co-Director, AIDED, University of South Asia, Dhaka। এছাড়া আমাদের সাথে আরো কিনোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর দেবাশিস দাস, ফ্যাকাল্টি, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, ঢাকা, পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, ইউনিভার্সিটি অফ জেনেভা, রিসার্চার, ইনফেকশাস ডিজিজ ডাটা অবজারভেটরি, সেন্টার ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড গ্লোবাল হেলথ, নাফিল ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন, ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড। আমাদের ওয়েবিনারের এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় চেয়ার প্রফেসর ডক্টর এম ওয়াদুদ মন্ডল স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলার জন্য। Okay, thank you very much, Manik. থ্যাংক ইউ। I'm really feeling very proud joining this faculty meeting. Well, as the topic suggests, I think we want to discuss the effect of coronavirus and our university education, all these things. And I think public health and MNFS, they are the right forum to help us in this coronavirus crisis. And I think we learned a lot from our distinguished speakers. So with this, I think I want to start the meeting. Okay, thank you. ধন্যবাদ স্যার আপনার শুভেচ্ছা বক্তব্যের জন্য। এখন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় ডিন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্যারকে আমাদের প্রোগ্রামের কিছু বলার জন্য। Thank you very much, Dr. Manik. Respected Chair, Dr. Abdul Wadud Mondal, Manano Vice Chancellor, University of South Asia, and Manano Pro Vice Chancellor উপস্থিত আছেন কিনা জানি না, ওনার জন্য আমার সম্বোধন রইল। স্পেশাল সম্বোধন হলো ডক্টর গোলাম খন্দকার, our foreign faculty, but our faculty, and Dr. Debashish Das. And welcoming all, as a dean, I want to talk a bit, 1 minute or two, before starting the webinar conference. Well, we have arranged it from the Ministry of Public Health as we think the people of the public health can do much better than the other people, as the clinician only can see a single patient, but the public health workers, they can do a lot for the preventive sides. And this, during coronavirus, COVID-19, it is the only, not maybe the only, but the most of the people, if they are educated, and it is useful through the public health workers. Why I'm telling so? As the public health workers works in all faculties, in all departments, and all the society people they are acquainted with, and they will share their medical knowledge to the society people, which is really important case of this COVID-19. As the COVID-19 has no specific treatment, but its preventive side is the only treatment. So our seminar and our learned speaker, two of them is from foreign speaker, one is from Australia, and another is from UK, the Oxford.
and we will going to listen their lecture, and which will benefit to the society. With these few words, I invite all the listeners, faculties, foreign faculties, and due respect to our Honorable Vice Chancellor, Dr. M.A. Mondal. I welcome all of our people and request the coordinator, Dr. Manik, to go ahead with the other parts of the parts of the seminar. So please, Dr. Malik, go ahead. থ্যাংক ইউ স্যার আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। স্যার এখন এখন আমরা শুনবো প্রফেসর গুলাম খন্দকার স্যারের কাছে। তার আগে আমার প্রফেসর গুলাম খন্দকার স্যার সম্পর্কে কিছু বলার আছে। স্যার আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সেই সাথে এই মুহূর্তে ডিরেক্টর হিসেবে আছেন, ডিরেক্টর এবং পাবলিক হেলথ ফিজিশিয়ান হিসেবে আছেন সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ডে। তো সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ডে সরাসরি এখন কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের যে প্রকোপ, সেই প্রকোপের সরাসরি ফ্রন্টলাইনার ফাইটার হিসেবে তিনি আছেন। গোটা কুইন্সল্যান্ডে যেখানে কনফার্মড কেস হচ্ছে 1076, সেখানে সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ডে মাত্র 10 জন, যে এরিয়াটাতে আমাদের প্রফেসর গুলাম খন্দকার স্যার আছেন, এবং সেখানে ডেথ রেট টিল নাও মাত্র 2 জন মারা গেছেন। এছাড়াও এর আগে 2012 মার্চ এপিডেমিকে গুলাম খন্দকার স্যার তখন মিডল ইস্টে সৌদি আরবে সরাসরি এপিডেমিকে ফিল্ডে কাজ করেছেন। তো আমরা স্যারের প্রথমেই হচ্ছে স্যারের কিছু বক্তব্য শুনবো যে আমাদের পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় কি হওয়া উচিত। স্যার। থ্যাংক ইউ মানিক। শুভ সন্ধ্যা। আমার সম্মানিত ভিসি প্রফেসর মন্ডল, আমাদের স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এন্ড লাইফ সায়েন্সেস এর ডিন প্রফেসর হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব, এবং যারা আছেন তাদের সালাম জানাচ্ছি। এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিনোট স্পিকার হিসেবে আনার জন্য। আমার সাথে আর একজন যিনি আছেন, ডক্টর দেবাশিস দা, আমাদের প্রিয় বাপ্পাদা। সো আমরা একই মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেছি, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে, এবং আমরা জীবনের বিভিন্ন চক্রে এখন পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস করছি, কাজ করছি দুই দেশে। সো আজকে একসাথে বাপ্পাদার সাথে এখানে কথা বলতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি কৃতজ্ঞ মানিক এবং বাকি যারা আছে এটা অর্গানাইজ করার জন্য, তাদের কাছে হামলি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। তো আজকে কোনো স্লাইড রাখা হয়নি এবং কোনো স্ক্রিপ্ট রাখা হয়নি। ঈশ্বর যখন বললো যে আমাদের ওয়েবিনারের কি করব, সো পাবলিক হেলথ, আমার মনে হয়েছে যে ডিউরিং কোভিড পাবলিক হেলথ তো ফোরফ্রন্টে আছে, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন এবং পাবলিক হেলথ একসাথে আছে। সো পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক, এটা মনে হয় একটা ব্রড একটা টপিক, এটা নিয়ে আমরা খোলামেলা আলাপ করতে পারি। তো আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে আজকে ওয়েবিনারে আমাদের প্রসপেক্টিভ MPH মাস্টার অফ পাবলিক হেলথ এন্ড MNFS মাস্টার অফ নিউট্রিশন এন্ড ফুড সায়েন্সেস যারা ইচ্ছুক ফার্দার পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডি করার জন্য, তারা আজকে জয়েন করবে। আমি জানি না মডারেটর জাস্ট বলতে পারবে whether we have how many people actually have joined the line. যারা এসেছেন তাদেরকে সাথে শেয়ার করা যে আমরা কি করছি, আমরা কি করতে পারি, আমরা আরো কি ভালো করতে পারি। তার সাথে যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এন্ড লাইফ সায়েন্সেস এই যে দুটো কোর্স চালাচ্ছে, দুটো মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালাচ্ছে ফ্রম 2003। সো 17 বছর হয়ে গেছে। সো আমাদের ম্যাচিওর ফ্যাকাল্টি এবং ভেরি রিচ ফ্যাকাল্টি আছে এবং ভেরি স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রাম আছে। সো এখানে যদি MPH করে তাহলে হাউ দে ক্যান কন্ট্রিবিউট। আমরা তো ডিগ্রি নেই আমাদের ক্যারিয়ার প্রসপেক্টের জন্য, প্রোগ্রেস করার জন্য, কিন্তু মোর দেন দ্যাট অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল আমার ভিতর থেকে আমি একটা শিক্ষা গ্রহণ করার পরে আমি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো টু দ্য ওয়াইডার সোসাইটি এন্ড কমিউনিটি, এইটা একটা বড় ব্যাপার। এবং প্যান্ডেমিক ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম
ফর অল অফ আস। আমরা প্যান্ডেমিক আগেও দেখেছি, 2009 এসেছিল ফ্লু প্যান্ডেমিক, তার আগে এসেছে ফ্লু প্যান্ডেমিক বহুবার। সো কিন্তু 2020-তে যে আমরা প্যান্ডেমিক দেখছি, করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক বা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক, ইট অলমোস্ট শেকেন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। সো একটা প্যান্ডেমিকের ট্রু ম্যাগনিটিউড আমরা এখন দেখছি এবং ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, পার্টিকুলারলি বাংলাদেশে। তো প্রত্যেকে এটা ফিল করছে, এমন কেউ নাই যার ফ্যামিলি থেকে এফেক্টেড হয়নি বা সামওয়ান হ্যাভ নট লস্ট দেয়ার লাভড এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স সো ফার। সো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আলাপ করবো। So as I said, there is no PowerPoint presentation. I'll be very happy to take questions as well and to make it a lively discussion. বাপ্পাদা আছেন, ডাক্তার দেবাশিস দাস, উনিও বলবেন এবং পরবর্তীতে ডাক্তার মানিক, ইশরাত যারা আছেন তারা হয়তো বা প্রোগ্রামটা সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং আমাদের কিছু প্ল্যান যেগুলি আছে এগুলি হয়তো বা বলতে পারবেন। এবং প্রথমেই আসি যে প্যান্ডেমিক আমরা দেখেছি যে আমাদের লাইফ টাইমেই আমরা একটা প্যান্ডেমিক আগে দেখেছি, 2009 ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক। তো খুব বড় আকারে হয়নি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক হওয়ার পরে উইদিন 6 মান্থস আমরা ভ্যাকসিন পেয়ে গিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে। কিন্তু আমরা জানি যে 1918-এ যে স্প্যানিশ ফ্লু বলে, যে এটাকে বলা হয় মাদার অফ অল প্যান্ডেমিক্স, ওটাতে বলে যে পুরো বিশ্বে অ্যারাউন্ড 50 মিলিয়ন পিপল মারা গিয়েছিল এবং one of the worst hit areas actually were India subcontinent at the time. So Greater Bengal, India, Pakistan পুরোটাই তো তখন ছিল একসাথে 1918-এ। they were worst hit, 2 বছর লেগেছিল এসতে, 1920-তে ইন্ডিয়াতে হিট করেছিল, তখন অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। সো যখন 2020-র আর্লিতে যখন আমরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক তখন WHO ডিক্লেয়ার করেনি, আমরা যখন দেখলাম যে একটা নোভেল করোনা ভাইরাস এসেছে ফ্রম উহান ইন চায়না, হুবে প্রভিন্স থেকে, তো তখন সবাই পাবলিক হেলথ প্রিপেয়ারনেস, যেটা প্রি প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ারনেস শুরু করেছিল। অস্ট্রেলিয়াতে প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান একটা ছিল, ইট ওয়াজ ডেভেলপড in 2007 before 2009 প্যান্ডেমিক। ওটা তখন রিভাইজ করা হয়েছিল এবং তখন গভর্নমেন্ট থেকে এটাকে তখন হাইলাইট করা হয়েছিল এবং এভরি ইনস্টিটিউশনস, হেলথ ডিস্ট্রিক্ট, পাবলিক হেলথ ইউনিটস এন্ড রিজিয়নস অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ দেয়ার ওন প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান। সো প্যান্ডেমিকের প্রিপেয়ারনেসটা খুব জরুরি একটা জিনিস এবং আমরা দেখেছি যে অস্ট্রেলিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রথম অস্ট্রেলিয়া ডিক্লেয়ার্ড ন্যাশনাল ক্যাবিনেট। ন্যাশনাল ক্যাবিনেট হচ্ছে যেখানে আপনার সব স্টেট থেকে প্রিমিয়ার্স এবং টপ যারা আছে পলিসি মেকার্স এবং পলিটিশিয়ানস, ওরা এক হয়ে একটা ক্যাবিনেট করে, যেটা তখন একটা আপদকালীন সময় দেশ চালায়। এখানে আপনার কোনো দল মতের ভিন্নতা থাকলেও একটা জায়গায় সবাই এক হয়, সেটা হচ্ছে যে এই ক্রান্তিকালে কিভাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায়। এবং আমাদের দেশে যেটা দেখা গিয়েছে যে সবাই বলেছে যে we have to protect the life and livelihood during this pandemic. So অস্ট্রেলিয়াতে এবং গ্লোবালি তাই সবাই বলেছে যে লাইফও সেভ করতে হবে, লাইভলিহুডও সেভ করতে হবে। সো লাইফ কিভাবে সেভ করা যাবে? So at that point actually public health professionals like the epidemiologists, mathematical modelers, they played a very important role. তারা তখন দেখেছে যে আনমিটিগেটেড সিনারিওতে ভাইরাসটা কতটা ছড়াতে পারে, ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর কি আছে, কেস ফ্যাটালিটি রেট কত, এগুলি, এবং আর্লি এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম চায়না হেল্প। তারপর আমরা দেখেছি যে ভাইরাসটা দেন ইট ওয়েন্ট টু সাউথ কোরিয়া, জাপান, দেন টু ইরান and then to Italy. And those countries actually like have very different health systems. কিন্তু একটা জিনিস জানি যে জাপানে খুব হাই কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার সিস্টেম আছে, ইনক্লুডিং পাবলিক হেলথ সিস্টেম, এবং ইটালিতেও ক্লিনিক্যাল কেয়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তারপর আমরা দেখেছি ইন late February, early March, how bad the situation was in Italy. The mortality was so high, healthcare workers affected হচ্ছিল. Europe was badly hit. তারপরে UK তে এসেছে।
So that gave us ample of time to plan and to be serious. So একটা হচ্ছে যে অনেকে অনেক হাইপোথিসিস তখন দিয়েছে যে হয়তো বা টেম্পারেট ক্লাইমেটে সামারে সাউদার্ন সামারে বা ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে এত ওয়ার্স হিট হবে না। সো ওগুলো আমরা এখন বুঝতেই পারছি যে ওয়াজ নট রাইট। সো প্ল্যান যারা একটু দেরিতে করেছে বা কোঅর্ডিনেটেড করতে পারেনি ওরা একটু পিছিয়ে পড়েছে। সো আমার নিজের দেশ বাংলাদেশে এখন আজ পর্যন্ত সরকারি হিসাব মতো 2,18,000-এর একটু বেশি কনফার্ম কেস আছে এবং সরকারি হিসাব মতো 2,800 একটু বেশি মানুষ মারা গিয়েছে কোভিড-19। সো যদি আমরা দেখি যে কেস ফ্যাটালিটি রেট ফ্রম দ্য কনফার্ম কেসেস is comes to 1.3% এর মতো, 100 জনের মধ্যে 1.3 জনে মারা যায়। সো আপনি যদি কেস ফ্যাটালিটি রেশিও আসেন, it's not a very highly fatal disease or condition, but one of the thing that's most concerning or worrying is that the infection rate is very high. আমরা জানি যে যেসব দেশে থেকে ডাটা পাওয়া গেছে এর মধ্যে ইউএসএ আছে, চায়না আছে, ইউরোপের কিছু দেশও আছে ইনক্লুডিং ইউকে। ওরা বলছে যে আর নট অর বেসিক রিপ্রোডাকশন নাম্বার অফ দিস ভাইরাস, একটা কনফার্ম কেস থেকে আর কয়টা কেস ইনফেক্টেড হয়, ইট রেঞ্জেস ফ্রম 2.8 to 3.8। সো আমরা জানি যে দ্যাট মিনস একটা রোগী যদি আরেকটা রোগীকে দেয় তাহলে তো এটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়বে। Once an R naught of a disease goes above 1, it has pandemic potential. So যদি R naught 1 এর নিচে থাকে, then actually it's easy to manage. So আপনি চিন্তা করে দেখেন যে একটা কেস থেকে যদি দুটা কেসের হয়, আর যদি 2 বা 3 হয় বা 3টা কেসের হয়, 3টা থেকে 9টার হবে, 9টা থেকে আপনার জ্যামিতিক হারে বাড়বে। So within 3 or 4 infection সাইকেলের মধ্যে আপনার একটা কেস থেকে it will generate more than 1,000 secondary cases. এবং countries like Bangladesh, যেখানে হচ্ছে কি আপনার one of the highly densely populated country in the world, particularly cities like Dhaka, Chittagong, Sylhet, যে শহরগুলি আছে বা আমাদের জেলা পর্যায়ে যে শহরগুলি আছে ওগুলো highly densely populated. So ওইখানে পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিস যদি আপনি সিরিয়াসলি না করেন, পাবলিক হেলথ যদি একটা লিডিং রোল না নেয়, তাহলে আপনি ইউ ক্যানট মিটিগেট দ্য সিচুয়েশন। সো তখন কি হবে বা যা হচ্ছে যে ইন এ less virulent disease or condition, even like COVID-19, আমরা যদি বলি 1.3% fatality অনেক বেশি না, কিন্তু যখন আপনার ভলিউম অনেক বেড়ে যাবে, যখন হাজার হাজার লোক আপনার ইফেক্টেড হবে, তখন that will cause a lot of seriously unwell individuals. So আমরা যেটা দেখেছি যে 100 জনের মধ্যে যেসব তথ্য আমরা পেয়েছি, অ্যারাউন্ড 80 জন লোক হয়তো বা বাসায় থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে, মাইনর সিমটমস আছে। 20% they need medical attention. Of those 20%, তার মধ্যে হয়তো আপনার 5% যেতে হচ্ছে আইসিইউতে। And then যারা আইসিইউতে যায়, আমরা জানি ভেরি হাই ইনকাম সেটিং এ, ভেরি হাই এস্টাবলিশড আইসিইউ সেটিং এ 25% ফার্টিলিটি রেট। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা 70-80% হবে, আইসিইউতে গেলে কেউ ফিরে আসবে না। That's the current situation. With this, two things that comes. একটা হচ্ছে যে হার্ড ফ্যাক্ট যে আপনি একটা নোভেল ভাইরাস, যেটা হচ্ছে গিয়ে জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমে তৈরি হয়ে এসছে, যেটার জন্য পুরো পৃথিবী হচ্ছে ইমিউন নেই। That means you don't have any pre-existing immunity or cross-reacting antibody that will give any protection from that disease. So each and everyone is exposed. ধনী গরিব ছোট বড় সবাই exposed. There's a risk and there's a practical risk. আর 2 নম্বর হচ্ছে যে in a highly infectious disease like that, যখন আমার thousands cases হবে, তখন আপনার 5% is a bar. বাংলাদেশে তাই হচ্ছে যে আপনার যদি 2 লাখের বেশি হয়, তাহলে তো আপনার 5% হলো হচ্ছে আপনার কয়েক হাজার, বেশ কয়েক হাজার আপনার সিরিয়াসলি আনওয়েল পেশেন্ট আসছে। তারপরে এসেছে আপনার দ্য ফেটাল পাথওয়ে, যে কিভাবে মারা যাচ্ছে, যারা মরছে তারা কি সবাই বৃদ্ধ, তাদের কি সবাই আন্ডারলাইং মেডিকেল কন্ডিশন আছে, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, very disproportionately high number of healthcare professionals succumb to death বাংলাদেশে হয়েছে।
এক্সাক্ট নাম্বার জানি না, কিন্তু পত্রপত্রিকা দেখে জানা যাচ্ছে যে 100 পেরিয়ে গেছে নাম্বার। তো আমরা কি করতে পারতাম বা কি করতে পারি এখনো, সো এটা ইজ এ ভেরি লেন্থি ডিসকাশনস, কিন্তু একটা জায়গায় সবাই একমত যে it is a public health emergency and the leadership of this emergency actually needs to rely on public health specialists, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ যাদেরকে বলি। তো আমরা রিসেন্টলি দেখলাম, আমার দেশের কথাই বলছি, যে কিছু হাই প্রোফাইল কেলেঙ্কারি আপনার প্রাইভেট হসপিটালকে ঘিরে আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন কিছু নিয়ে, এবং আমরা দেখলাম রিসেন্টলি আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস উনি পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন একজন পদায়িত হয়েছেন এখানে। তো সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন আমরা সবাই সবকিছু দেখতে পারি, সো ওখানে আপনার একটা পিপলস ভয়েস ইজ রিফ্লেক্টেড দেয়ার ফ্রম ডিফারেন্ট স্ট্রিমস। সো ওখানে সবাই একটা কথাই বলছে যে যিনি আসছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব নিতে উনি কি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিনা এরকম একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে ডিউরিং এ ডিফিকাল্ট অর ক্রিটিক্যাল টাইম। আমি জানি না, সার্টেনলি he is an experienced person, respected teacher of many of us. কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে হয় যে পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিসের মধ্যে বাংলাদেশে অনেক বড় সুযোগ করে দিয়েছে এই প্যান্ডেমিক, এবং সামনেও এই সুযোগটা থাকবে। এটা হচ্ছে যে আপনার কাজ করার অপরচুনিটি। যে আমরা যখন মেডিকেলে পড়তাম তখন দেখতাম যে আমাদের সবচেয়ে মেধাবী যে ছাত্র ছিল, আমাদের সহপাঠীরা ছিল, তারা হতে চাইতো নিউরোসার্জন বা কার্ডিওলজিস্ট বা মেডিসিন স্পেশালিস্ট এরকম। আর আমাদের যারা কমিউনিটি মেডিসিন বলে একটা সাবজেক্ট, যেটা পাবলিক হেলথের কাইন্ড অফ সিনোনিমাস যে সাবজেক্টটা, তো ওই সাবজেক্টটাতে যেসব স্যাররা আসতেন পড়াতে বা যারা পড়তো, তারা ছিলেন হচ্ছে, তারা বেশ কয়েকবার FCPS মেডিসিন সার্জারি দিয়েছেন। ওনারা কৃতকার্য হতে পারেন নাই ওই পরীক্ষাগুলিতে, এবং তারপরে নিপসম নামের যে প্রতিষ্ঠানটা আছে ওখানে MPH প্রোগ্রামটা তারা করে ডেপুটেশন এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তখন পাবলিক হেলথে আসতো, এবং দে ওয়ার নট এ ভেরি হ্যাপি। সো পাবলিক হেলথে ইজ ভেরি স্যাড যে আমি যখন 1997 থেকে 2003 পর্যন্ত 2002 পর্যন্ত মাইমেসি মেডিকেল কলেজে পড়েছি, আমার অনেক কৃতি এবং অনেক গর্ব করার মতো শিক্ষক ছিলেন, এবং পাবলিক হেলথ অনেক শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এক কথা বলতে পারি যে আমার পাবলিক হেলথ যে শিক্ষক ছিলেন উনিও বলছে যে বাবা পাবলিক হেলথ করে কিছু হবে না, তুমি ভালো আছো, তুমি সার্জারি করো, তুমি মেডিসিনটা করো, হ্যাঁ ওখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবা, অনেক টাকা আছে, অনেক কিছু করতে পারবা। তো একটা হচ্ছে যে আমাদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হচ্ছে এখন, এবং আমরা যখন দেশ ছেড়েছি 2003-এ, তারপরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলিতে MPH প্রোগ্রাম এসেছে, এবং আমরা অনেক MPH গ্রাজুয়েট পাচ্ছি, এবং অনেকেই দেশের বাইরে আসছে এবং অনেকেই ভালো করছে। কিন্তু একটা জিনিস যেটা হয়েছে, আমরা MPH প্রোগ্রামটাকে আমরা ধরে নিয়েছি যে স্পেশালিস্ট কোয়ালিফিকেশন ইন পাবলিক হেলথ, এন্ড ওয়ান্স ইউ ডু MPH ইউ বিকাম এ পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট। কিন্তু আপনি যদি একটু UK সিস্টেমে দেখেন, বা আপনি যদি USA তে দেখেন, বা এখানে আমি যেখানে কাজ করছি, যেখানে আছি অস্ট্রেলিয়াতে দেখেন, they didn't split it from the clinical medicine. So অস্ট্রেলিয়াতে যখন আমি পাবলিক হেলথ করলাম, MPH করেছি, MPH করার পরে দেন আমি পেডিয়াট্রিক্স নিয়ে কাজ করেছি, পেডিয়াট্রিক্স ট্রেনিং করেছি 7 বছর। করার পরে দেন আই থট আই উইল ডু সিরিয়াস ট্রেনিং ইন পাবলিক হেলথ। সো অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের যে BCPS যেটাকে বলা হয়, বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস, BCPS, অস্ট্রেলিয়ার কাউন্টারপার্ট আমাদের এখানে বলা হয় RACP, রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস, RACP, যারা মেডিসিন পড়ে, পিডিয়াট্রিক্স পড়ে। সো RACP এর মধ্যেই আপনার FCPS ইকুইভ্যালেন্ট বলে FRCP, ফেলো রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস। So FRCP তে you have streams, you can do medicine, adult medicine, you can do pediatrics, you can do public health medicine. So আমি দেখলাম যে পাবলিক হেলথ মেডিসিনটা ইজ সামথিং দ্যাট ভেরি ডিয়ার টু মি। সো আমি তখন ওখানে অ্যাডভান্স ট্রেনিং এ ঢুকলাম, যেটা প্রিরিকুইজিট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ অ্যান MPH and you have to be a fully licensed clinical practitioner in Australia with several years of clinical experience, and then you have to go through a competitive process. ওখানে if you are selected in the training program, পুরো দেশে মাত্র তখন 12টা ট্রেনিং পজিশন ছিল। So you have to highly competitive, you have to get into the training program, then very rigorous training program for 3 years. In the 3 years where you are placed in
পাবলিক হেলথ ইউনিট, যেখানে আপনি দেখছেন যে কিভাবে স্কুল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম চলছে, কিভাবে চাইল্ড হেলথ ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম চলছে, ইউ আর প্ল্যানিং এ প্রোগ্রাম, ইউ আর ডিজাইনিং এ প্রোগ্রাম, ইমপ্লিমেন্টিং এ প্রোগ্রাম, এটা একটা ট্রেনিং এর পার্ট। আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে বহু, আপনার গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস বলেন, আপনার তখন মার্স করোনা ভাইরাস ছিল ওইটাই বলেন, বা যে কোনো আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন বলেন, ইউ হ্যাভ টু বি পার্ট অফ। এরপরে আপনার প্লেসমেন্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে পাবলিক হেলথ ল্যাব, আমাদের বলা হয় ICPMR, ওয়েস্টমিড হসপিটালে সিডনিতে। সো ICPMR হচ্ছে এটা একটা পাবলিক হেলথ ল্যাব, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রত্যেকদিন হাজার হাজার লোকের বায়োলজিক্যাল স্পেসিমেন করা হয়। এটা হোক জিকা ভাইরাস অথবা কিউ ফিভার or gonorrhea or syphilis, doesn't matter. Those specimens are tested for public health purposes. যে আপনার সেরো সার্ভেলেন্স করা হচ্ছে, মাউসের মিজলসের সেরোলজি সার্ভেলেন্সে কত প্রপোর্শনেট আছে, ওটা দিয়ে আপনি একটা ডিভিশনাল বা একটা রিজিয়নাল একটা মিজলসের একটা ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম করবেন। সো পাবলিক হেলথ সার্ভেলেন্সের জন্য একটা ল্যাবে, ওই ল্যাবে আপনি হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস করবেন, আপনি কাজ শিখবেন। তারপরে আপনার প্লেসমেন্ট হলো প্রায় টানা 1.5 বছর কাজ করা হলো হচ্ছে কি একটা প্রতিষ্ঠান যেটাকে বলা হয় NCIRS, ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইমিউনাইজেশন রিসার্চ এন্ড সার্ভেলেন্স, NCIRS। সেটা হচ্ছে একটা জাতীয় হচ্ছে কি আপনার প্রতিষেধক, রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন গবেষণা এবং হচ্ছে গিয়ে শিক্ষা কেন্দ্র। তো এখানে মেইনলি হচ্ছে যে আপনার ওই প্রতিষ্ঠানটার কাজ হচ্ছে যে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্টকে পলিসি লেভেলে সাপোর্ট করে, কোন ভ্যাকসিনটা ন্যাশনাল প্রোগ্রামে আনবে, কোনটাতে সাবসিডি দিবে, ভ্যাকসিন শিডিউলটা কি হবে, ফ্লু ভ্যাকসিন কি ফ্রি করবে, ডিপিটি কি ছিলই আগে, হিপ কি আনবে, মেনিনগোককাল ভ্যাকসিন আনবে, আনলে কোন স্ট্রেনটাকে আনবে, ইকোনমিক বেনিফিট কি, হেলথ বেনিফিট কি, এইসব। সো এই কাজগুলি করার পরে দেন আফটার 3 years then you have to go through a competitive fellowship examination, like where you have to sit for written exam, OSCE and all this viva, and then you have to come out. তারপরে you will have a fellowship, so আপনাকে তখন বলা হয় fellow Australian faculty of public health medicine, FAFPHM. সো যেটা আমি গর্ব নিয়ে আমার নামের পরে লাগাই পোস্ট। সো আমাদের দেশে BCPS এর মধ্যে কি পাবলিক হেলথ মেডিসিন একটা স্পেশালিটি হিসেবে এখনো দাঁড়িয়েছে? না, এখনো দাঁড়ায়নি। সো যেটা গ্যাপটা থেকে যাচ্ছে, যে এখানে আমরা ছোটবেলায় প্রবাদ করেছি যে গ্রন্থগত বিদ্যার পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন। সো আপনার বইয়ের বিদ্যা আর অন্যের হাতের টাকা পয়সা সেম, আপনার যখন দরকার লাগবে তখন they will not help you. So although I'm a great advocate for MPH, আপনারা যারা MPH করতে আসছেন বা আগ্রহী বা করবেন, অবশ্যই MPH করবেন। MPH is a very basic qualifications in public health. যদি এটা মাস্টার্স, কিন্তু এটা very basic, it will introduce you to all the concepts and the amazing world of public health. কিন্তু আপনাকে কাজ করতে হবে, যে কাজ করে আপনি বেসিক্যালি আপনি ওই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স গুলি আপনি গেইন করবেন, যেটা আপনার পাবলিক হেলথ ফিল্ডে আগায় নিয়ে যাবে বা আপনি যেখানে পজিটিভলি কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন। তো সেই জন্যই বলছি যে প্যান্ডেমিক উইল গিভ ইউ দিস অপরচুনিটি অর ব্রট দিস অপরচুনিটি, যেখানে আপনি কাজ করার সুযোগটা পাবেন। আর আরেকটা হচ্ছে যে হেলথ ম্যানেজমেন্ট। সো এখানেও একটা কথা, যে আমরা তো বলছি যে এটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে একজন ক্লিনিশিয়ান কি ভালো ম্যানেজার হবে, এবং আমরা জানি যে ক্লিনিশিয়ানস আর দ্য ওয়ার্স্ট ম্যানেজার্স। ডাক্তাররা হচ্ছে সবচেয়ে বাজে ম্যানেজার। কারণ কি, ডাক্তারদের তো কিছু ম্যানেজ করতে হয়। ডাক্তাররা ইজ ট্রেইন টু বি পেশেন্ট ফোকাস। তারা রোগী দেখবে, রোগীর নারী নক্ষত্র দেখে হিস্ট্রি নিয়ে টেস্ট করে তারা ডায়াগনোস করবে, ট্রিট করবে। আমরা কখনো বড় স্কেলে আমাদের ডাক্তারদেরকে তার নিজের সম্পদ হিসাব রাখা ছাড়া কোনো বড় হিসাব রাখতে হয়। ইভেন যারা হাসপাতালে আছেন, বড় ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগ চালাচ্ছেন, ওখানেও হসপিটালের ডেপুটি ডিরেক্টর আছেন, লাইন ম্যানেজার যারা আছেন, তারা ওগুলো ম্যানেজ করছেন। আমাদের হেলথ কেয়ার ম্যানেজমেন্টে ডাক্তারদের যোগসূত্রটা আসলে খুব কম, যারা ক্লিনিশিয়ানস আছেন না। তো তাকে যদি হুট করে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, উনি তো একটু হাবুডুবু খাবেন। এটার জন্য তো ওনাকে আপনি তৈরি করে রেখেছেন ওনাকে হাবুডুবু খাওয়ানোর জন্য। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে একটা ওয়ান্ডারফুল স্ট্রিম আছে। আমরা জানি যে UNFPO যে আছে, উপজেলা আপনার হেলথ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার যারা আছেন ডাক্তার, দে ম্যানেজ সাব ডিস্ট্রিক্টের উপজেলা, ওখানকার হেলথ বাজেট, স্টাফিং থেকে শুরু করে সব পলিটিক্স নিয়ে ম্যানেজ করে। তারপরে আছেন সিভিল সার্জন, 64 সিভিল সার্জন বাংলাদেশ আছে, 50টা জেলা,
প্রত্যেক জেলায় একজন করে আছেন। তারপর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক আছেন, বিভাগীয় পরিচালক, তারপর আপনার বিভিন্ন শাখার পরিচালক, মহাপরিচালক আছেন। সো এই পদগুলিতে যারা কাজ করছেন তারা ডাক্তারি করেছেন, করে এসে বিভিন্ন মাধ্যমে তারা ওই জায়গাগুলোতে এসেছেন। আমি ডিটেলে যাব না, আমরা সবাই জানি যে ওইখানে বিভিন্নভাবে যাওয়া যায়। সো যখন যাচ্ছেন তখন ওইখানে আপনি আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আপনার অভিজ্ঞতা সবকিছু কাজে লাগাচ্ছেন। অনেকে ভালো করছেন, অনেকে ওইখানে গিয়ে হিমশিম খেয়ে তারপর আবার আপনি আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছেন। ওইখানেও একটা সুযোগ আছে। আমার মনে হয় যে আমাদের সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার, এবং আমার মনে হয় যে এই প্রজন্মের পাবলিক হেলথ প্র্যাকটিশনার্স যারা আছেন তারা এটাকে আগায় নিয়ে যেতে পারে। সো অস্ট্রেলিয়ার কথাই বলি, অস্ট্রেলিয়াতে FCFS এর মতোই হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য একটা আলাদা কলেজ আছে, অর লাইক BCPS, বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস। এটাকে বলা হয় RACMA, রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অফ মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস, RACMA। সো RACMA কলেজটা কিরকম? সিমিলার RSCP বা BCPS এর মতো। RACMA কলেজে হচ্ছে কি আপনার ডাক্তার যারা রোগী দেখতে পছন্দ করেন না, কিন্তু দোজ হু ওয়ান্টস টু বি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা মেডিকেল মানি ম্যানেজমেন্ট করবে, পিপল ম্যানেজমেন্ট করবে। ডাক্তাররা তো খুব হাইলি স্কিল ইন্টেলিজেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, ওদের ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট। সো আমাদের এখানে অনেকেই আছেন যারা হয়তো বা ডাক্তারদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছেন এবং কাজ করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে ডাক্তারদের ম্যানেজ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ তারা অনেক ইন্টেলিজেন্ট, অনেক বোঝে, অনেক বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান মানুষ তো আপনার অনেক বুদ্ধি খাটাবে। আপনাকে ম্যানেজ করতে গেলে আপনি যদি ডাক্তারদের লাইন ম্যানেজ করেন, ইটস নট এ প্লেজেন্ট জব। সো এটা আপনার ট্রেনিং ছাড়া, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো RACMA প্রোগ্রামটা ইজ অলরেডি 30 ইয়ার্স ওল্ড ইন অস্ট্রেলিয়া, বেশ আগেই শুরু করেছে তারা। সো এখানে একটা স্ট্রাকচার প্রোগ্রাম এগেইন। সো এখানে ইউ উইল জয়েন এজ এ রেজিস্ট্রার। আপনার এখানে কিছু প্রিরিকুইজিট থাকতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডু অ্যান MBA, হেলথ ম্যানেজমেন্ট মাস্টার্স করতে হবে, আপনার কিছু ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, আপনি ফুলি রেজিস্টার্ড হতে হবে আপনার ইন অস্ট্রেলিয়া, এন্ড দেন you will be placed in a large hospital or healthcare setup as a director or deputy director of medical service, যেখানে আপনার আন্ডারে হয়তো বা 100-200 ডাক্তার থাকবে, আপনাকে হয়তো বা $100-150 মিলিয়ন বাজেট ম্যানেজ করতে হবে। সো as a trainee আপনার সুপারভাইজার থাকবে, আপনি ট্রেনিংটা করবেন, then you will be placed in a health policy unit, আমাদের ডিজি হেলথের মতো একটা জায়গায় থাকবে, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি আপনার স্বাস্থ্য শিক্ষা বা স্বাস্থ্য সেবা বা এই জাতীয় বা স্বাস্থ্য তথ্য, হেলথ ইনফরমেটিক্স, এই জাতীয় কোনো একটা উইং এ হয়তো আপনি পদায়িত থাকবেন, যেখানে আপনি ওগুলি চালাবেন এবং শিখবেন, এবং আপনি ভুল করবেন, আপনার সুপারভাইজার থাকবে, আপনি এমন কিছু শিখবেন। আপনি যখন 3 বছর যখন এই এক্সপিরিয়েন্স গুলি নিলেন, আপনার স্ট্রাকচার ট্রেনিং প্রোগ্রাম দিয়ে যাবেন, দেন আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সিট এক্সিট এক্সাম, আপনার সেম সব ফেলোশিপের মতো আমাদের FCPS পার্ট 1 পার্ট 2 মতো আপনার পরীক্ষা দিতে হবে, রিটেন, ভাইভা, অস্কি এরকম দিয়ে তারপর আপনি পাস করবেন, তখন আপনার ফেলোশিপ পোস্ট হবে FAFPHM, ফেলো রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান কলেজ অফ মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, লাইক FCPS, ফেলো কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস। সো দ্যাট মিন্স আপনাকে আপনার ইচ্ছা এবং আপনার ক্যারিয়ার, আপনার এসপিরেশন অনুযায়ী আপনি ট্রেনিং করলেন, যে ট্রেনিং দিয়ে বেসিক্যালি আপনি তখন ম্যানেজ করবেন। সো আজকে যদি আমাদের দেশে যদি একটা RACMAর মতো ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকতো, থাকতেই পারতো, থাকা উচিত এবং আশা করি থাকবে সামনে, তাহলে কিন্তু আজকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যারা আমাদের একদম সর্বোচ্চ মহামান্য যারা আছেন, তাদের জন্য খুব ইজি হতো যে আমাদের 64 জেলায় সিভিল সার্জন হয়তো থাকতে হতো, হয়তো বা মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ট্রেইনড ফেলোজ যারা ডাক্তার এবং ট্রেইনড ইন মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমাদের UNFHPO যারা আছেন উপজেলা লেভেলে 500-এর মতো, তারা হয়তো বা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করতে পারেন, তারা হয়তো বা 2-3 বছর এখানে ট্রেনিং করে শিখতো। ডিজি হেলথে হয়তো বা আমাদের অনেক ডাক্তার এই স্ট্রাকচার প্রোগ্রামগুলিতে গিয়ে শিখতো কিভাবে ভালো ডাক্তারকে আপনার নার্চার করতে হয়, কিভাবে দুষ্ট যারা আছে তাদেরকে কিভাবে প্রতিহত করতে হয়, এবং কিভাবে ইনোভেশন এবং আপনার টেকনোলজি এবং হচ্ছে অ্যাডভান্সমেন্ট গুলি কিভাবে কাজে লাগানো যায়। সো এইগুলি আমি খুবই আশাবাদী যে আমাদের বাংলাদেশে এগুলি শুরু হবে, এবং আমি খুবই আশাবাদী যে এবং খুবই প্রাউড যে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ার MPH প্রোগ্রামে, although it's not a fellowship program, এটা একটা ইউনিভার্সিটির একটা থট প্রোগ্রাম ফর 2 years or in 3 semester, 4 semester, এখানে আমরা চেষ্টা করি যত বেশি সম্ভব
প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং এবং হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লার্নিং মডিউলস এর মাধ্যমে এই জিনিসগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার এবং আপনাদেরকে ওই এক্সপিরিয়েন্স দেয়া। সো আমি কোভিড-19 নিয়ে এখন আর কিছু বলবো না, আমার ধারণা পরে প্যানেল ডিসকাশনে এবং বাকি সময় কথাগুলি উঠে আসবে। সো ইন এ নাটশেল আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সাউথ এশিয়ার MPH প্রোগ্রাম ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম। অনেক কথাবার্তা আছে whether it's UGC recognized program or this and that. There are so many gossips and this and that, but I can confirm it's a UGC recognized approved program which is 17 years old. আমাদের বেশ কয়েক হাজার অ্যালামনাই বের হয়েছে এই প্রোগ্রাম থেকে। We're so proud of them. তারা সব জায়গায় ভালো করছেন এবং কারেন্ট এন্ড ইনকামিং cohort of MPH and MNFS যারা আছে তাদেরকে আমি like warmly welcome them to this program during this exciting time of public health, during the COVID time, যেখানে আমি মনে করি যে আমরা প্রস্তুত এবং we have a wonderful combination of faculties, both experienced and diverse faculties আছেন যারা আপনাদেরকে গাইড করতে পারবেন এবং আপনাদের সাথে কাজ করতে পারবেন, where you will truly enjoy your time in the world of public health. From those who have joined a webinar যারা আছেন external to our core group, তাদের প্রতি আমার একটাই আহ্বান থাকবে যে আপনি পাবলিক হেলথে এখন প্র্যাকটিস করার হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং সবচেয়ে সময়োপযোগী সময়। যে আপনার যদি বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ নিতে হয় কখন নিবেন? যখন যুদ্ধ বাধে, আপনি তখন তো বন্দুক ব্যবহার করতে পারবেন। সো এখন একটা মহামারীর কাল, একটা গ্লোবাল রিসেশনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী যাচ্ছে এবং যাবে সামনে, খুবই দুঃসময় একটা সময়। সো এখন যদি মনে হয় আপনার ট্রেনিং নেওয়া দরকার, নিতে চান, কোন ট্রেনিং নিবেন? বন্দুক চালানোর ট্রেনিংটা নেওয়া লাগবে যুদ্ধ হলে। সো পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি, পাবলিক হেলথ ট্রেনিংটা নেওয়াটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সো আপনি এখন পাবলিক হেলথ ট্রেনিংটা এখন নেন, যেখান থেকেই নেন এবং there are so many freely available web resources আছে। আমি বলেছি সাথে পরে আনবে যে আপনার কন্টাক্ট ট্রেসিং এর উপরে আপনার শর্ট কোর্স করছে, WHO থেকে আছে, আপনার CDC থেকে আছে, জন হপকিন্স আছে। সো আপনি ওটা করতে পারেন। আপনি আপনার নিজের বাসায় আপনি যখন আপনার যদি কোভিড পজিটিভ হয়, আপনি নিজে কন্টাক্ট ট্রেসিং যদি আপনি একটু ট্রেন আপ হয়ে থাকেন, ইটস নট এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব টু ডু। আপনি ফোনটা তুলে আপনি আপনার চাচা মামার বাসায় যার বাসায় গিয়েছিলেন, while you're infectious, you can call them, you can warn them and you can tell them of their obligation যে আপনি আমার কন্ট্যাক্ট এসেছিলেন 15 মিনিটের বেশি সময় বা একসাথে ছিলাম 2 ঘন্টা বেশি সময়, আপনি আগামী 14 দিন কোথাও যাবেন না, ইউ আর এ ক্লোজ কন্ট্যাক্ট, স্টে এট হোম। আপনি তাদেরকে ফলো আপ নিতে পারেন, তাদেরকে সিমটম দেখা দিলে তাদেরকে আপনি ফ্যাসিলিটেট করতে পারেন কোথায় গিয়ে টেস্ট করাবে, কি করবে না করবে। সো ওই আলোচনাগুলিতে পরে আমরা হয়তো যাবো। সো ইন এ নাটশেল, only thing I have to tell is that পাবলিক হেলথ করতে চাইলে এখনই করার সময়, আর এখনই করার থাকলে পাবলিক হেলথই করার সময়। থ্যাংক ইউ। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ দিলদার হোসেন স্যার। একটু ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে স্যারের একটু ঢুকতে দেরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আমি তো মনে করছি বলতে হবে না, তুমি আমাকে বলতে পারছো না। এটা তো প্রফেসর গোলাম খন্দকার বক্তৃতা তো আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তো উনি যা বললেন যে এটা আমাদের দেশের জন্য যে উপযুক্ত, আর আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ভালো লোক নাই, এটা তো আমরা স্বাস্থ্য খাতের দিকে তাকালেই দেখতে পারি, ডিজি অফিস থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডাউন টু উপজেলা লেভেল। তো আমি এখানে বিশেষ করে বলতেছি আসলে আমাদের দেশে এই মহামারী বিশেষজ্ঞ বা পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ বলে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ যে কমিটিগুলো করা হয়েছিল যে এটা ডিল করার জন্য, সেই প্রাইম মিনিস্টারের অফিসেও নাই, তারপরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অফিসে নাই, ডিজির অফিসে নাই, তারপরে কোনো মেডিকেল কলেজে কিছু আছে বলে তাও মনে হইল না। কারণ যে কমিটি 70 না 75 জন যে কমিটি, তার মধ্যে মেডিসিনের ডক্টর আছেন,
পেডিয়াট্রিক ডক্টর আছেন, ওরা ওনার বিজ্ঞ, ওনাদের ফিল্ডে বিজ্ঞ, কিন্তু পাবলিক হেলথে কোনো লোক ওখানে ছিলেন না, যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল আর কি। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে যে এই প্রফেসর গোলাম যে বক্তব্য দিলেন, এটা আমার মানে খুবই প্রণিধানযোগ্য এবং উপযুক্ত সময় যে এখন আমাদের এই ফিল্ডে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং আমাদের জনবল গড়ে তোলা উচিত আর কি। এবং এজন্য আমাদের যে ম্যান পাওয়ার দরকার, এটা একটা আমাদের সাউথ ইউনিভার্সিটি, সাউথ এশিয়ার একটা সুযোগ আছে। অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে কিনা আমার জানা নাই। এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জাহাঙ্গীরনগরে খুলছে, যে খুব তাও পুরো বেশি দিন হয়নি। তো এখানে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ওকে, থ্যাংক ইউ। বলতে চান আপাতত। ধন্যবাদ স্যার আপনার শুভেচ্ছা বক্তব্যের জন্য। আমরা এবার একটু গোলাম স্যারের কাছে ফেরত যেতে চাচ্ছি। স্যার, দুটো কোশ্চেন এসেছিল স্যার, আমরা কি এখন কোশ্চেন গুলি নিব না পরে একদম প্রোগ্রাম শেষে? ডাক্তার মানিক, আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন এভাবে হ্যাপি টু টেক কোশ্চেনস অর পরে নিতে পারেন যখন আপনি যেভাবে মডারেট করতে চান। থ্যাংক ইউ। স্যার, আমাদের রেজওয়ানুল করিম একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে হোয়াট কুড বি দ্য রোল অফ পাবলিক হেলথ প্রফেশনালস ইন মেইনটেইনিং মেন্টাল হেলথ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস ইনক্লুডিং চিলড্রেন ইন দিস COVID-19 সিচুয়েশন? থ্যাংক ইউ। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ তো একটা হচ্ছে ব্রড স্পেশালিটি, and in that public mental health is a very important subspecialty of public health. So যেটা আছে পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল হিসেবে আপনি কি করতে পারেন? সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আপনি আমরা যদি বলি যে জাস্ট আমি MPH প্রোগ্রামটার ফরম্যাটেই দিচ্ছি। সো ডক্টর মানিক আপনি আরো ভালো বলতে পারবেন। উই হ্যাভ MPH major in epidemiology, MPH major in maternal and child health, MPH major in disability and development, MPH in major in community ophthalmology, hospital management, আর হচ্ছে কি আপনার কমিউনিটি ডেন্টিস্ট, প্রিভেন্টিভ ডেন্টিস্ট। এই ছয়টাতে আছে না আমাদের। সো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি MPH করেছেন, আপনি একটাতে মেজর করছেন। সো মিস্টার রেজওয়ানের কোশ্চেন থেকে যেটা এসেছে যে আমরা কি করতে পারি, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে আমরা প্রথমে ক্লিনিশিয়ানদেরকে ইনফর্ম করতে পারি টু একদম বেসিক পাবলিক হেলথ থেকে what is the magnitude of mental health conditions, has there been an influx in mental health presentations or related conditions during COVID-19? কারণ আমি তো নিজেই বুঝি যে আমাকে যদি বাসায় 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকা লাগে বা আইসোলেশনে থাকা লাগে, যদি ওয়াইডার লকডাউন হয়, যদি কোথাও যেতে না পারি, আমার তো খারাপ লাগবেই। এবং ইফ আই হ্যাভ আন্ডারলাইং স্ট্রেসার্স এবং আদার কন্ডিশনস উইল ফ্লেয়ার আপ হবে, যে কেউ বলতে পারবে। সো দেন টু প্রোভাইড দ্যাট ইনফরমেশন and collect that information in a very scientific way, epidemiologists তাই করে। সো এগুলি করতে পারেন আপনি, যে আপনার there are different tools, SDQ, strengths and difficulties questionnaire, SF12, SF32, আপনার শর্ট ফর্ম যে কোশ্চেনার গুলি আছে আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফ দেখার জন্য। সো আপনার এনজাইটি এন্ড ডিফিকাল্টিস কোশ্চেনার যেগুলি আছে এগুলি আপনি ইউজ করতে পারেন, করে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি define the problem first, কারণ knowing the problem is actually is half of the accomplishment. So আপনি প্রবলেমটা ডিফাইন করতে পারেন। সো এখন কি আমার সাইকিয়াট্রি রোগীর প্রেজেন্টেশন কোনটা বেশি হবে, এনজাইটি বেশি হবে না ডিপ্রেশন বেশি হবে, সুইসাইডের রেট কি বেড়েছে, বেসলাইন রেট কত? সো আমি এগুলি তো মনে হয় যে এগুলি হচ্ছে কি আমার প্রথম কোশ্চেন আসলে দেন ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইনফর্ম পলিসি উইথ দোজ ইনফরমেশনস। এগুলি হলে তখন আপনার NIMHP, আপনার যেগুলি আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ, বিহেভিয়ারাল সায়েন্সেস, এইসব প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে এগুলিতে এখন এগুলি নিয়ে কাজ করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী আমাদের পাবলিক হেলথ মেসেজিংটা করা উচিত। সো একটা যেরকম আমি সোজা
ভাষায় বলতে পারি যে আমাদের অ্যাংজাইটি ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট স্টেজ না এখন যেটা আছে। কি হচ্ছে যে করোনা নিয়ে আমরা মেসেজিং এরকম করেছি আমাদের, আমি বাংলাদেশের কথা বলছি যে কেউ কিছু বিশ্বাস করে না। সো 2,18,000 আছে, আইডিসিআর থেকে বলছে, ডিজিএল থেকে বলছে, কেউ বলছে এটা 10 গুণ বেশি, কেউ বলছে 5 গুণ বেশি, কেউ বলছে 1 কোটি লোকের করোনা হয়েছে। সো এখন ক্রেডিবিলিটি লুজ করলে কি হয় যে মানুষ তখন হচ্ছে প্রপাগান্ডায় বিশ্বাস করা শুরু করে। সো কেউ বিশ্বাস করবে যে 1 কোটির হয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে যে 10 লাখের হয়েছে, কেউ বিশ্বাস করবে না আমার জন্য খুব কমই বিশ্বাস করে 2,18,000 হয়েছে। সো তখন 2800 মারা গেছে। সো তখন আবার ভাবে যে না বেশি মারা গেছে। সো এনিওয়ান, যেহেতু এখানে আপনার ক্লিয়ার মেসেজ নাই এবং ট্রাস্টওয়ার্দি মেসেজের যেহেতু বিরাট ঘাটতি, সো এনিওয়ান এন্ড এভরিওয়ান যার করোনা ভাইরাস পজিটিভ আসছে বা মাইল্ড সিম্পটম হচ্ছে, he and she and their family is going through an extremely difficult time, extremely anxious time, worrying time. তো তখন তারা মরে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে। সো মরে যাওয়ার ভয় নিয়ে আমি থাকিনি কখনো টানা 15-20 দিন একটানা, কিন্তু আমি এই করোনার সময় দেখেছি যে আমার অনেক বন্ধু পরিবারের সদস্য যারা দেশে আছেন, যাদের করোনা হয়েছে, তারা এরকম 15-20 দিন টানা মরে যাওয়ার ভয় নিয়ে বেঁচেছিল। সো আমার মনে হয় আমার একবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াতে থাকার সময়, যেখানে আমাদের গাড়িটা রোল ওভার করেছিল, কয়েকবার উল্টে গিয়েছিল। ইট টুক microseconds, like less than a second actually the whole thing took place. এবং ওই সময়টা আমার তখন তো I was like just waiting for death. আমার ওই 1-2 সেকেন্ডে যে সময়টা, ওটা আমার কাছে মনে হয়েছিল আমার পুরো সুবর্ণ জীবনের মতো মনে হয়েছে, যে পুরো আস্ত জীবন মনে হয় ওই 1 সেকেন্ডের মধ্যে কেউ পুশ করে দিয়েছে। ওই সময়টা আমি তো গাড়িটাও উল্টাচ্ছে, আমি মনে হচ্ছে মারা যাচ্ছি। So even when I think of that time, actually it gives me post-traumatic stress. যে PTSD আমার হয়নি, I'm lucky, but হতেই পারত। So আপনি can you imagine যে I can imagine যে I can't imagine যে যাদের ওই 15-20 দিন ওই মৃত্যু ভয় নিয়ে থাকতে হয়েছে বা থাকতে হচ্ছে তাদের কেমন লাগবে। সো ওইখানে পাবলিক মেন্টাল হেলথের পজিটিভ মেসেজিং এর খুব ইম্পর্টেন্ট রোল আছে, এবং টু আইডেন্টিফাই অ্যাকচুয়ালি what are the stressors, what are the individual experiences, those who had good time, had good positive feedback mechanism from the community members, from family members and others, how they cope with that and how you can share that widely so people can benefit from that. এটা আমাদের মেন্টাল হেলথকে চাঙ্গা করবে এবং আমাদের অনেককে বাঁচাবে, কারণ আমরা কোভিড থেকে বাঁচবো, কিন্তু কোভিড এর যে ডিপ স্কার থাকবে, মেন্টাল হেলথ এটা নিয়ে অনেক দিন থাকবে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এসেছে ডক্টর নাজিব, উনি প্রশ্নটা করছেন, in the past few weeks there has been a declining trend in active cases in Bangladesh. Could it be due to herd immunity, or if not, why do you stand in that? Thank you. So I don't know whether Bangladesh is getting any advantage or any early indication of herd immunity and subsequent declining cases. So এখনো 2700-2800 করে কেস আসছে, যে 14-15 আপনি টেস্ট করছেন। সো প্রপোর্শনেটলি পজিটিভ যদি বলা হয়, আপনার 20% উপরে আপনার পজিটিভ আসছে, এখনো আসছে। সো আমি বলবো যে ফ্রম পাবলিক হেলথ পয়েন্ট অফ ভিউ, আপনার যদি নাম্বার অফ টেস্টেড পিপলের মধ্যে যদি 10%-এর বেশি পজিটিভ আসে, ডিক্লাইনিং স্টেজে থাকুক বা যে স্টেজে থাকুক, ডোন্ট বি রিঅ্যাসিওরড, ডোন্ট বি হোপফুল ফ্রম দ্যাট, ইটস স্টিল এন অ্যালার্মিং কন্ডিশন। আর হার্ড ইমিউনিটির কথা যদি বলেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে হার্ড ইমিউনিটিটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার আমি আগেও কোনো একটা প্রোগ্রামে বলেছি যে আপনার বেসিক রিপ্রোডাকশন নাম্বার, যেটা হচ্ছে একটা কেস থেকে কয়টা কেস হচ্ছে, যদি 2 হয় বা 4 হয়, এটার উপরে আপনার হচ্ছে হার্ড ইমিউনিটিটা ডিপেন্ড করবে। সো হার্ড ইমিউনিটি কি, যে আপনার একটা ভেড়ার পালের মধ্যে যদি বা একটা গ্রুপ অফ পপুলেশনের মধ্যে যদি একটা সার্টেন নাম্বার অফ পিপল যদি হ্যাভ immunity either from vaccination or immunization or from natural way, then some group of that population actually get the benefit of that without getting immune to that from the disease. কিরকম হচ্ছে, আপনার যদি 70 জন লোক যদি 100 জনের মধ্যে যদি রোগটা হয়ে যায়, বাকি 30 জন লোক যারা ইন বিটুইন থাকে,
তাদের হয়তো বা চেইন অফ ইনফেকশনটা ব্রেক হয়ে যায়, সো ইনফেকশনটা হয়তো বা স্প্রেড করে না, কন্টেইন থাকে। সো মিজেলসে আমরা জানি আর নট হচ্ছে মিজেলসে অ্যারাউন্ড 16 to 18 আর নট, সো মানে একটা কেস থেকে 18টা কেস হয়ে যাবে, 16টা কেস হয়ে যাবে। In that case, to achieve herd immunity, you have to have population immunity either by vaccination or natural infection up to 95% of the population against measles. So vaccine দিয়ে যেটা করা হয়, so very high rate of immunization লাগবে, population immunity. আর নট যদি আপনার কোভিড এর যদি আপনার 2.8% হয়, then you need to have population immunity of up to 34%. যদি আপনার 3.8 হয়, আপনার 74% এর হচ্ছে ইমিউনিটি লাগবে। সো বাংলাদেশে কি 100 জনের মধ্যে 74 জনের কোভিড হয়েছে? হতে পারে, জানি না। এই তথ্যটা লাগবে, সেরো সার্ভে করা লাগবে, এখনই করার সময়। সো পাবলিক হেলথের কাজ করতে হবে, করলে আপনার কোশ্চেনটা আমি একদম স্ট্রেট ফর আনসার দিতে পারবো, বা এটা সরকারের এই আনসারটা প্রস্তুত রাখা দরকার। আর নট যদি 2.8 হয়, বাংলাদেশে আর নট কত সেটা আমরা জানি না। সো আর নট বাংলাদেশে যদি 2.8 হয়, সেক্ষেত্রে 34% হলেই হবে। সো সেটাও আমাদের জানা দরকার, ঠিক আছে? So these are the factors. So আমার মনে হয় যে it's too premature to say that Bangladesh is going to declining phase now. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা ডক্টর দেবাশিস স্যারের সাথে একটু কথা বলতে যাচ্ছি। ওয়েলকাম টু প্রোগ্রাম স্যার। স্যার আমরা যতদূর জানি, আপনি ইবোলাতে সরাসরি কাজ করেছেন, সেটাও একটা এপিডেমিক ছিল, এখন কোভিড-19 প্যান্ডেমিক যাচ্ছে। তো এই যে দুইটা এপিডেমিক দেখে ফেললেন, আপনি দুইটাতেই কাজ করছেন, একই দুটার মধ্যে আপনি যদি কম্প্যারিজন বা কম্পেয়ার করতে চান, তাহলে আপনি আসলে কিভাবে কম্পেয়ার করবেন এটাকে? আপনি তো সরাসরি ইবোলাতে কাজ করেছেন। থ্যাংক ইউ ডক্টর মানিক। শ্রদ্ধেয় ভিসি স্যার, প্রো ভিসি স্যার, ডিন স্যার এবং অন্যান্য যারা উপস্থিত আছেন, আমার মেডিকেলের প্রফেসর ডক্টর গোলাম খন্দকার, আমার খুব প্রিয় ছোট ভাই এবং one of the real heroes in COVID-19 fight, I would say. Prolific, what he has been doing so far. এটা আমার জন্য একটা প্রিভিলেজ আপনাদের সাথে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকা। আমি আসলে আমার হ্যান্ড রেইজ করছিলাম যে হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে ডক্টর খন্দকারের সাথে একটু অ্যাড করার জন্য, আমি পরে ওই প্রসঙ্গে আসবো। আমাকে যখন এই ওয়েবিনার সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি তখন চিন্তা করছিলাম যে একটু পজিটিভলি যদি চিন্তা করি, আসলে ডক্টর গোলাম খন্দকার অলরেডি প্রিপেয়ারনেস ইন এপিডেমিক অ্যান্ড প্যান্ডেমিক, অলসো আমাদের ফিউচার ডাইরেকশন কি হতে পারে, আমাদের কোথায় কোথায় আমাদের স্কিলস নলেজ শর্টেজ আছে, সেগুলো সম্পর্কে উনি খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছেন। আমি চিন্তা করতেছিলাম যে কোভিড-19 এটা আসলে অনেক হ্যাজার্ডের সাথে বেশ কিছু অপরচুনিটিও তো নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। আমি চিন্তা করতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের আসলে অ্যাচিভমেন্টটা কি। তো আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি, দেখেন এই প্রথম আমরা জেনোম সিকোয়েন্সিং করলাম বাংলাদেশে, এর আগ পর্যন্ত কখনো আমরা এটুকু চিন্তাও করতে পারি নাই। এই প্রথম আমাদের প্রিক্লিনিক্যাল ভ্যাকসিন নিয়ে কথাবার্তা হলো। হ্যাঁ, এটা অনেক 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 বড় ব্যাপার আমাদের জন্য। আমাদের একটা রিসার্চ গ্রুপ ডায়াগনস্টিক টেস্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করলো। রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ট্রায়াল এরর, এটার মধ্যে দিয়ে এটা আগায় যাবে। কনভালেসেন্ট প্লাজমা নিয়ে আমাদের ট্রায়াল হচ্ছে। আইসিডিডিআরবিতে আইভারমেকটিনের উপরে, তাছাড়া একটা ভ্যাকসিন ট্রায়ালেরও তারা পার্ট হতে চায়। তো এই যে ড্রাগস, ভ্যাকসিন, ডায়াগনস্টিক, এই সব কিছুতে পার্ট হওয়ার এই যে এই চেষ্টাটুকু কিন্তু আমরা আগে কখনো দেখি নাই। তো আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে অ্যাচিভমেন্ট। আর পিটফল যেগুলো, সেগুলো নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি এখন অলরেডি, অনেক কিছুই আমাদের কাছে, অনেক রিয়ালাইজেশন আমাদের এসে গেছে এই কোভিড-19 এ। একটা রিয়ালাইজেশন হলো, যেটা গোলাম খন্দকার খুব ভালোভাবে পয়েন্ট আউট করেছেন, যে পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্ট।
আমাদের তো আসলে পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্ট বলে কোনো কনসেপ্ট নাই। পাবলিক হেলথ নিয়ে আমরা যে চিন্তা ভাবনা শুরু করছি, একটা পজিটিভ দিক হলো এখন যারা পাবলিক হেলথে আসছে, যারা পাবলিক হেলথ নিয়ে চিন্তা করতেছে, এরা অনেক আর্লি তাদের ডিসিশনটা মেক করে, যেটা খুবই পজিটিভ। হ্যাঁ, ডক্টর মানিক আমার কাছে জানতে চাইছেন আমার এক্সপেরিয়েন্স এবোলা থেকে। আমি একটু এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব। 2014-16 যে এবোলা আউটব্রেক ওয়েস্ট আফ্রিকাতে, আমি গতকাল একটা নিউজ পড়ছিলাম নেচারে, যে ওয়েস্ট আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো কোভিড-19 কেমন রেসপন্স করতেছে। তাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে তারা এতদিন পর্যন্ত খুব ভালোই রেসপন্স করতেছিল, কিন্তু এখন আবার কেস নাম্বার তাদের ওখানে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তো তাদের যে এক্সপোজার ছিল এই কোভিড-19 এবোলা রেসপন্স করাতে, সেটাকে তারা বেশ ভালোভাবেই ট্রান্সলেট করছে কিন্তু কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে, অ্যাটলিস্ট এখনো পর্যন্ত। এখন কেস নাম্বার অন দ্য রাইজ। এর বিভিন্ন কারণ আছে, যেমন কিছুটা আমরা কথা বলেছি এর আগে হেলথ সিস্টেম নিয়ে। আসলে পভার্টি অ্যান্ড হেলথ সিস্টেম এটা একটা বড় পার্ট। হ্যাঁ, ওদের এক্সপেরিয়েন্স থাকার পরেও এই জায়গাটায় এসে যখন আফটার 6-7 মান্থস, এখন কিন্তু ওদের ওই ফেলিওরের ব্যাপারটা আসতেছে ওয়েস্ট আফ্রিকাতে। একটা ব্যাপার আমরা সবসময় আমরা যেটা মনে করছি যে বাংলাদেশ, আমরা সবসময় ভেবে নিচ্ছি যে আমরা আসলে আমরা ইমিউন এমার্জিং এবং রি ইমার্জিং ভাইরাস থেকে। যেমন যখন এবোলা আউটব্রেক হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের যখন রি ইমার্জিং ইনফেকশন আউটব্রেক হয় আফ্রিকাতে, আমরা যদি একটু চিন্তা করি, আমাদের ইউএন মিশনগুলোতে আমাদের মিলিটারি থেকে, আমাদের পুলিশ বাহিনী থেকে একটা বিগ মাস আমাদের বাংলাদেশ থেকে ইউএন মিশনগুলোতে আছে। এবং যেভাবে আজকের দিনে গ্লোবালি আমরা ইন্টারকানেক্টেড, আমরা কিন্তু যে কোনো সময় আসলে আমরা এফেক্টেড হতে পারি। আমরা এবোলা আউটব্রেকের সময়ও এফেক্টেড হতে পারতাম, কিন্তু আমাদের কি কোনো প্রিপারেশন তখন ছিল? আমরা সবসময় বলি আমরা প্রিপেয়ার্ড, কিন্তু আসলে আদতে আমাদের যে কোনো প্রিপেয়ার্ডনেস নাই, সেটা তো আমরা এই কোভিড-19 আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রিপেয়ার্ডনেস কতটুকু, তাই না? আর একটা পজিটিভ নিউজ আমি একটু শেয়ার করতে চাই আপনাদের সাথে, এবং পরবর্তীতে যখন আমাদের আরো ফার্দার ডিসকাশন হবে এবং কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা যখন স্টেজে যাব, যেহেতু পাবলিক হেলথ পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, আমি পার্সোনালি একটা অ্যাসপেক্টে, পাবলিক হেলথ তো অনেক কম্প্রিহেন্সিভ টার্ম, ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, এইটার দিকে একটু এমফেসিস দিতে চাই। আমার মনে হয়েছে যে আসলে ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল এইটার সাথে তো আমরা কোনোদিনই পরিচিত ছিলাম না, এটা আমাদের কোনোদিন শেখানোও হয়নি। গুলাম খন্দকার তার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারবে, কিন্তু আমি যখন মেডিকেলে ছিলাম, আমাদের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমাদের কমিউনিটি মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমাদের ক্লিনিক্যাল ইনফেকশাস ডিজিজ পড়ানো হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় না কেউ কখনো আমাকে বা আমি কখনো শিখতে পারছি বা এক্সপোজ হয়েছি ইনফেকশন প্রিভেনশন, কন্ট্রোল, হ্যান্ড ওয়াশিং, প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, এর কোনোটার সাথে আমি কখনো এক্সপোজ হয়েছি। আমি যখন ওয়েস্ট আফ্রিকাতে এবোলা আউটব্রেকে কাজ করতে গেলাম, তখন আমি প্রথম শিখলাম যে আইডিয়ালি কিভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হয়, কিভাবে একটা পিপিই পরতে হয়, ওয়েস্ট ডিসপোজাল সম্পর্কে ধারণা নেওয়া শুরু করলাম। তো আমার মনে হয় যে এই একটা জায়গায় আমাদের নট অনলি ইন হসপিটাল সেটিংস, অলসো ইন কমিউনিটি লেভেল, ইন পার্সোনাল লেভেল, একটা পার্সোনাল লেভেল আমাদের এই হ্যান্ড হাইজিন অ্যান্ড ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোল, এটা নিয়ে অনেক কিছু কাজ করার আছে। যে এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, আমি আরেকটা প্রোগ্রামে দেখলাম যে কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, এরা একটা মডেল আইপিসি প্র্যাকটিস করতেছে, এবং অনেক কিছু অনেক কিছু হচ্ছে না, তার মাঝেও এরা খুব সুন্দরভাবে তাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালটাকে এই আইপিসি ম্যানেজমেন্টের ভিতরে নিয়ে আসছে, এবং এটা একটা মডেল হতে পারে অন্যান্য হসপিটালগুলোর জন্য। এবং এইটা যেভাবে সম্ভব হয়েছে সেটা হলো যে তারা একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স, তারা তাদেরকে হিউম্যান রিসোর্সেস, স্কিলড পার্সোনাল, ফান্ডিং
এবং ট্রেনিং, এগুলো সবকিছু দিয়ে তাদেরকে হেল্প করছে। তো এটা বাংলাদেশে একটা হসপিটালে যদি সম্ভব হয়, তাহলে কেন অন্যান্য হসপিটালে সম্ভব হবে না? এখন আমাদের গভর্নমেন্ট, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি এগুলো অনেক বেশি, তো চাইলেই এটা রেপ্লিকেট করা যায় অন্যান্য জায়গায়। তো পরবর্তীতে হয়তো আরো কোশ্চেন আসবে। আমার মনে হয় যে পাবলিক হেলথ অ্যাসপেক্টে থিওরিটিক্যালি তো আমরা অনেক কথাবার্তাই বলতে পারি, অনেক কিছুই আমরা অলরেডি জানি, যে আমরা নতুন করে অনেক কিছু শিখতেছি। যেমন মাস্ক ইউজ সম্পর্কে যদি এটা আমরা প্রথম থেকেই জানতাম যে ইউজ অফ মাস্ক এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট কোভিড-19-এ, তাহলে হয়তো ট্রান্সমিশন আরেকটু কম হলেও হতে পারতো। আরেকটা ব্যাপারে হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে একটা যে কথা হলো, সেখানে আমার মনে হয় যে হার্ড ইমিউনিটির এই কনসেপ্ট, এটা তো আসলে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত, ভ্যাকসিনেশন ছাড়া হার্ড ইমিউনিটি অ্যাচিভ করা, তার জন্য যে কস্ট আমাদেরকে পে করতে হবে সেটা হবে ট্রিমেন্ডাস। আমরা জানি না যে ডক্টর খন্দকার যেটা বললেন, যে কোন প্রপোর্শন পপুলেশন আমাদেরকে হার্ড ইমিউনিটি গ্রো করার জন্য ইনফেক্টেড হতে হবে, আমরা জানি না যে কত মানুষ মারা যাবে এর জন্য। তো হার্ড ইমিউনিটি উপরে ডিপেন্ড করা, আমার কাছে মনে হয় যে এটা ইটস এ কালেকটিভ ফেলিওর অফ হেলথ সিস্টেম। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ভ্যাকসিন হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত হার্ড ইমিউনিটির চিন্তা করা, যেটা এখন হচ্ছে, মানে আমাদের তো ইসেনশিয়ালি ট্রাস্ট, আমাদের পাবলিক ট্রাস্ট অন গভর্নমেন্ট হসপিটাল সিস্টেম, সেটা তো খুব কোথায় আছে আমরা নিজেরাই সবাই উপলব্ধি করতে পারি। তো একই সাথে আমরা প্যান্ডেমিকের এগেনস্টে আমাদেরকে ফাইট করতে হচ্ছে, এবং সাথে আরো কিছু প্যান্ডেমিক আছে, করাপশন প্যান্ডেমিক, ইনফরমেশন প্যান্ডেমিক, মিস ইনফরমেশন প্যান্ডেমিক। তো সবকিছু মিলায়েই মনে হয় আমাদেরকে লং টার্ম ভিশন, আমাদেরকে লং টার্ম চিন্তা ভাবনা করতে হবে। একদিনেই আমরা আমাদের আইপিসি সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারবো না, যা আমাদের 15-20 ইয়ার্সে আমাদের কারিকুলামে নাই, আমাদেরকে শেখানো হয় না। আমরা হঠাৎ করে একটা প্যান্ডেমিকের মাঝে আমরা সবাই হ্যান্ড ওয়াশ প্র্যাকটিস করব, হঠাৎ করে একটা প্যান্ডেমিকের মাঝে হসপিটালগুলো আইপিসি সেটিং ডেভেলপ করে ফেলবে, এটা তো হতে পারে না। তো এর জন্য যে লং টার্ম ভিশন, আমার মনে হয় যে কোভিড-19 এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সময় এগুলো নিয়ে চিন্তা করার। আর সেক্ষেত্রে পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল যারা, তারা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে। আমরা অলরেডি দেখছি যে আমরা কোভিডের আগে আমরা কখনো হেলথ সিস্টেম, পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলি নাই। এখন আমরা পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছি, আমরা পাবলিক হেলথ ম্যানেজারদের ইম্পর্টেন্স বোঝার চেষ্টা করতেছি। তো এই ব্যাপারগুলো যত বেশি আলোচনা হবে, এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যত বেশি ডিবেট হবে, আমার মনে হয় তত যারা ইয়াং পাবলিক হেলথ প্রফেশনালস যারা ইন্টারেস্টেড, তারা আরো বেশি মোটিভেটেড হবে এই ব্যাপারে জানার জন্য। আমার মনে হয় আমি এখানে স্টপ করব, তারপরে যখন আমরা ফার্দার ডিসকাশন করি বা কোশ্চেন অ্যান্সার করি, তখন আরো আলোচনা করা যাবে। থ্যাংক ইউ। শাহনাজ বেগম, তিনি প্রশ্ন করেছেন যে উইল নন ফার্মাকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশনস উইল হেল্প lowering infection rate at present, or it was effective only in initial period of this pandemic? এটা কি আমাকে প্রশ্ন, মানিক? জি জি। No, I think যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জানি ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট, ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট ইন প্রগ্রেস, হয়তো এন্ড অফ দ্য ইয়ার আমরা ভ্যাকসিনের ব্যাপারে একটা পজিটিভ নিউজ পাবো। তখন মেইন ইস্যু হবে আসলে ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ভ্যাকসিন। ড্রাগ ট্রায়াল, বেশ কিছু লার্জ কোলাবোরেটিভ ড্রাগ ট্রায়াল অনগোয়িং। অলরেডি আমরা জানি যে দু একটা ড্রাগ সিভিয়ার পেশেন্ট, হসপিটালাইজড পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কাজ করতেছে। তো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের একটা ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট নাই, যতক্ষণ আমরা একটা ইফেক্টিভ ভ্যাকসিন পাচ্ছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের এই নন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশনের উপরে ডিপেন্ড করতে হবে। ভেরি সিম্পল, ওয়ারিং মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং,
নাথিং নিউ। আমার মনে হয় যে ডক্টর মানিক হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং অন দিস। আসলে যে যে পাবলিক হেলথ মেজার্স গুলোর কথা আমরা বলতেছি এগুলো মোর দ্যান 100 ইয়ার্স, ফিউ 100 ইয়ার্স। আমরা এই কথাগুলোই এই একই প্র্যাকটিস আমরা আগের প্যান্ডেমিক, আগের এপিডেমিক গুলোতেও করছি, এখনো আমরা করতেছি, এবং সেটা আমরা কতটুকু ভালোভাবে করতে পারতেছি তার উপরে ডিপেন্ড করবে যে ট্রান্সমিশন প্রগ্রেস। এবং আমাদের আরেকটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা কিন্তু কোভিড-19 এর ফার্স্ট ওয়েভে আছি। আপনি যদি প্রিভিয়াস প্যান্ডেমিক গুলো হিস্ট্রির দিকে একটু দেখেন, প্যান্ডেমিক কিন্তু সাধারণত সেকেন্ড থার্ড ওয়েভ নিয়ে আসে, এবং হিস্ট্রি বলে যে সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ সেগুলো কিন্তু আরো বেশি ফ্যাটাল হয়। তো ইন এ নাটশেল আমাদেরকে we have to rely on non-pharmaceutical interventions. তার মানে হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আমাদের হাতে ভ্যাকসিন বা এরকম প্রিভেন্টিভ কোনো মেজারমেন্ট না আসতেছে, সরাসরি আমাদের এই নন ফার্মাসিউটিক্যাল মেজারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। স্যার, এরপরে আরেকটা ছোট কোশ্চেন এসছে, সেটা হচ্ছে যে গোটা ওয়ার্ল্ডে মর্টালিটি রেট মোর দেন 6 বাট লেস দেন 3% ইন বাংলাদেশ। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? মানিক, এটা কি আমার জন্য? জি। আচ্ছা, আমার মনে হয় যে এর আগের একটা প্রশ্নে ডক্টর খন্দকার এটা একটু অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছিলেন। সেটা হলো যে আমাদের ডেটা কতটুকু রিলায়েবল, আমাদের ডাউট আছে। আসলে আমরা যে কনফার্মড কেসের কথা বলতেছি, এগুলো হলো আমাদের টেস্টিং ক্যাপাবিলিটি যতটুকু তার বেসিসে আমরা কনফার্মড কেসের কথা বলতেছি। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে আমরা কখনোই সাসপেক্টেড এবং প্রবাবল কেস আমাদের কত, এইটা সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না এই জন্য যে আমরা জানি না। এবং আমরা যতটুক জানতেছি আমরা কনফার্মড কেস সম্পর্কে, তার কতটুকু প্রপোর্শন কনফার্মড এবং কনফার্মড না, এটা কতটুকু রিলায়েবল, এটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন। তো আমার মনে হয় না আমার এখানে মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে। তো একটা পাবলিক হেলথ সার্ভেইলেন্সের ইম্পর্টেন্স কিন্তু ওখানেই যে এখানে সেরো প্রিভ্যালেন্স স্টাডি হতে হবে, সার্ভেইলেন্স স্টাডি হতে হবে, তারপরে না আমরা জানতে পারবো যে কমিউনিটিতে ট্রান্সমিশন কেমন। আমরা জানি না আমাদের আর নট কেমন, আমরা জানি না আমাদের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন কেমন। ইভেন আমরা যা টেস্ট রেজাল্ট পাই সেটা কতটুকু রিলায়েবল আমরা রিলাই করতে পারি না। তো সব মিলায়ে এখান থেকে আমরা কি ইন্টারপ্রিটেশন ইনফারেন্স করতে পারি, আই ডাউট। ধন্যবাদ স্যার। আমরা আবার একটু গুলাম খন্দকার স্যারের কাছে ফেরত যেতে চাচ্ছি। আমাদের কাছে গুলাম খন্দকার স্যারের জন্য একটা প্রশ্ন এসেছে। ডক্টর মানিক স্যার, আমি শাহনাজ বেগমের কোশ্চেনটা আর মর্টালিটি কোশ্চেনে জাস্ট একটু অ্যাড করব। সো শাহনাজ বেগমের কোশ্চেনের মধ্যে হয়েছে যে কনসিডার এট প্রেজেন্ট কন্ডিশন কোভিড-19 বলেছে যে টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন রেট, তাই তো? জি। What was the question? Just what pharmaceuticals treatment are? Can you repeat the question? Which measures need to consider at present condition of COVID pandemic in Bangladesh, considering all peoples? Perfect. Yeah. So that's great. So clearly bola এবং সবাইকে জানা লাগবে যে there is no pharmaceuticals intervention that can be used prophylactically. So এটা আমরা জানি এখন পর্যন্ত কোন ওষুধ খেয়ে রোগ কোভিড আটকানো যাবে না, লাইক টামিফ্লু, ইনফ্লুয়েঞ্জা এন্ড আদার্স, এরকম কিছু নাই কোভিডে। নন ফার্মাসিউটিক্যালস এর মধ্যে জাস্ট মাথায় ঢুকাই ফেলতে হবে যে ইটস এ রেসপিরেটরি ইনফেকশন এন্ড দ্য ট্রান্সমিশন ইজ মেইনলি বাই কন্টাক্ট, ছুঁয়ে এন্ড বাই ড্রপলেট, হাঁচি কাশি দিলে যেটা আপ টু 1 মিটার পর্যন্ত ছড়াতে পারে। এই দুইটাই হচ্ছে মাথায় ঢুকাই ফেলতে হবে। আর অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিউর করলে কি হয় না, এটা হচ্ছে একটা মুড পয়েন্ট, এটা নিয়ে এখনো ডিবেট আছে। সো এবং অ্যারোসল জেনারেটিং প্রসিডিউরস অ্যাকচুয়ালি ইন হাই রিস্ক সেটিং এ হয়, নেবুলাইজ করা, হাই ফ্লো অক্সিজেন দেয়া, এগুলিতে। সো জেনারেল পাবলিকের জন্য এটাই, বা পপুলেশনের জন্য, মেজরিটির জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইটস এ
রেসপিরেটরি ইনফেকশন where the virus is spread by contact and droplet. সো কি করলে আপনার গায়ে ড্রপলেট আসবে না, আপনি 1.5 মিটারের কাছে যাবেন না, কাছে ঘেসে বসবেন না, আপনি যত্র হাত দিবেন না, কাশি কফ ফেলবেন না, এবং হাত দিলে হাত নাক মুখ চুলকাবেন না। আমরা দিনে নাকি কয়েক হাজার বার নাক মুখ চুলকাই, আমি নিজেই করি এটা, আই ক্যান প্রিভেন্ট। সো আমরা এটা করি। সো এই জন্য কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ক্যারি এ হ্যান্ড স্যানিটাইজার or হ্যান্ড ওয়াশ, ফ্রিকুয়েন্টলি হাত ধুতে হবে। যদি আপনি কাজে থাকেন যেখানে আপনি বারবার হাত ধুতে না পারবেন, এখানে আপনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবেন। এবং আমরা এগুলি দেখেছি যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করা বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিভিন্ন ফর্মুলা অলরেডি আছে, এটা একটা। আর যখন আপনার হাই প্রিভিলেন্স সেটিং এ যখন জিনিস আউট অফ দ্য বোতল, যখন বাংলাদেশের মতো অবস্থা, কার আছে কার নাই জানি না, এবং অ্যাসিম্পটোমেটিক লট অফ কেসেস আর হ্যাঙ্গিং অ্যারাউন্ড। সো তখন একটা জিনিস আপনাকে মাথায় ঢোকাতে হবে যে আপনি ছাড়া আপনার চারপাশে সবাই কোভিড পজিটিভ, জাস্ট বিলিভ দ্যাট। এবং তার জন্য আপনার যা করতে হবে, ইউ ওয়্যার এ মাস্ক প্রপারলি, এবং আপনি নর্মাল ফেব্রিক মাস্ক বা আপনার মেডিকেল বা সার্জিক্যাল মাস্ক যেটা ইউজ করেন, যদি প্রপারলি ইউজ করেন, তাহলে হচ্ছে কি আপনি আপনারটা ছড়াবেন না, আপনি পাবেন না, এবং আপনি মুখে হাতটা দিলে আপনার হয়তো বা নাকে মুখে দিবেন না। আর ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় প্লিজ দয়া করে মাস্কটা নামাবেন না, নাক বের করবেন না, তাহলে হচ্ছে আপনার আরো হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। মাস্কটা প্রপারলি ইউজ করবেন, যতক্ষণ ইউজ করবেন মাস্কটা প্রপারলি ইউজ করবেন। এই ভেরি বেসিক গুলি, যেগুলি 1918 প্যান্ডেমিকে এইগুলি বলা হচ্ছিল, যে ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশিং, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, অ্যালকোহল হ্যান্ড রাব এগুলি ইউজ করবেন, মাস্ক ইউজ করবেন, এন্ড পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করবেন, যত্র কফ কাশি ফেলবেন না, এবং আপনি যত কম পারেন হিউম্যান ইন্টারাকশনস আপনি অ্যাভয়েড করবেন। বাসা থেকে কাজ, কাজ থেকে বাসা, দোকানে গেলে দোকান থেকে বাসা, হ্যাঁ, চায়ের দোকানে মোড়ে বসে আড্ডা দেয়া, আলাপ করা, একটা জটলা পাকানো, এগুলি একটু আমাদের বছরখানেক নতুন করে অভ্যাস করতে হবে, যে আমরা একটু সচেতন হইতে হবে। দ্যাটস নাম্বার 1। আর পরের কোশ্চেন ছিল যে কেস ফ্যাটালিটি আমাদের কি 3%, 1.3% নাকি 6%, কেন বেশি, কেন আমার নাই? একটা হচ্ছে যে there is nothing called global average. আপনি একটা ডিজিজ যখন হচ্ছে and it differs, the disease dynamics differs so much due to socio-economic conditions, আপনার পপুলেশন পিরামিড, আপনার এজ ডিনামিক্স কত আছে, আপনার হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস কি আছে, অনেক কিছুর উপরে। সো আমাদের একটা জানি যে যেসব দেশে হয়েছে এবং যারা মারা যাচ্ছে, কারা মারা যাচ্ছে, আমরা জানি যে লেস দেন 50 যাদের আপনার বয়স, তাদের হচ্ছে গিয়ে কেস ফ্যাটালিটি হচ্ছে গিয়ে 0.1%, 1%-এর নিচে। আর আপনার ওভার 70 ইয়ার্স এর উপরে যাদের, তাদের কেস ফ্যাটালিটি হচ্ছে আপনার 8%, 108 জন মারা যায়। আপনার যদি 80 বছরের উপরে যাদের বয়স, তাদের কেস ফ্যাটালিটি হচ্ছে আপ টু 14%, 14%। সো এখন বাংলাদেশে হয়তো বা একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাদের গড় আয়ু 72 বছর হয়তো বা। সো আমাদের হয়তো বা ভেরি লার্জ গ্রুপ অফ এল্ডারলি পপুলেশন নাই যারা মারা যায় সাধারণত। অস্ট্রেলিয়াতে তারাই মারা যাচ্ছে, ইউকেতে তারাই মারা গেছে, ইটালিতে তারাই বেশি মারা গেছে। কিন্তু আমাদের on the other hand we have a large group of populations young with diabetes, hypertension, cardiac and renal conditions and this and that. So ওরা at higher risk, ওরা মারা যাবে। আর যেহেতু COVID-19 থেকে ARDS হয়, healthy adultsরা মারা যাবে unfortunately, although very minor fraction. So যেটা হচ্ছে যে আমাদের ডাটা অবিশ্বাস করি, কিন্তু আমি এটাও অন্তর্বিশ্বাস করি যে এখন যেহেতু আমাদের তথ্য প্রযুক্তির যুগ, সব খবর রিডিলি অ্যাভেলেবল আসে। সো ইফ ইউ ডু ইভেন গ্রেভিয়ার্ড সার্ভেলেন্স, যে কবরে কয়টা লাশ দাফন করা হলো ইরেসপেক্টিভ অফ COVID-19 or not, আমার মনে হয় যে বেসলাইন রেট থেকে আমরা এক্সপোনেনশিয়ালি বড় কোনো রেটে বাংলাদেশে মানুষ মারা যাচ্ছে এখন। সো এটা একটা আস্থার জায়গা, একটা বিষয়। এখান থেকে আমরা পজিটিভ মেসেজিং যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি যে if we increase, I mean, যেটা বলি যে if we increase the number of cases by 10 times and if we increase the number of deaths by 10 times, মানে আমার 10 গুণ বেশি রোগী আছে, টেস্ট যেহেতু কম করাচ্ছে এবং যেহেতু তথ্য সব পাচ্ছি না, 10 গুণ বেশি মারা যাচ্ছে, তাহলে আমাদের হয়তো বা এখন আছে 2 লাখ, তখন হবে 2 মিলিয়ন, আর এখন আছে 2800, তখন হবে 28,000, কিন্তু প্রপোর্শন অফ ডেথ কিন্তু হচ্ছে কি 1.3% থেকে যাবে। সো দ্যাটস দ্য গুড থিং, যে আমাদের এটা 3% বা 6% হচ্ছে না। সো যারা মারা যাচ্ছে, সো এটা নিয়ে আমাদের ভাইরাল অটোপসি করে হোক বা আমাদের ফার্দার ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজি স্টাডি করা দরকার, যে কারা মারা যাচ্ছে, হু আর এট রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন করা দরকার। দোজ পিপল অ্যাকচুয়ালি শুড বি এট heightened like
কাইন্ড অফ অ্যালার্ট এবং প্রিকশন নিয়ে তাদের চলতে হবে, তাদের জন্য রিসোর্স অ্যালোকেট করতে হবে। হ্যাঁ, তো আমরা যেরকম জানি যে একটা গ্রুপ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স, তারা তো মারা যাচ্ছে এখন। সো ইয়াং, অ্যাডাল্ট, ওল্ড, আপনারা দেখবেন যে একটা বড় হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার গ্রুপের মধ্যে কিন্তু অনেকে মারা গেছে হচ্ছে গিয়ে আমরা যাদেরকে চিনতাম, যারা অনেক সিনিয়র ভেটেরান প্রফেসর ছিলেন, যারা ইউরোলজির বলেন, নিউরোলজির বা সার্জারি, তারা মারা গেছেন বিকজ the healthcare workers getting the disease is high, and then they were elderly at high risk. That getting a higher, worse outcome is also high. Thank you. আমি একটু অ্যাড করতে চাই ডক্টর খন্দকারের সাথে। হ্যাঁ, আসলে এটা হয়তো মাল্টিফ্যাক্টরাল হবে, যেগুলো বলা হয়েছে তার সাথে আরো অনেক ফ্যাক্টর থাকতে পারে। যেমন আমরা যদি চিন্তা করি, আমাদের অনেক স্লাম এরিয়া, আমাদের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট রেফিউজি সেটিং ইন কক্সেস বাজার, রোহিঙ্গা রেফিউজি সেটিং, কিন্তু এইসব জায়গাতে যদি আমরা মর্টালিটি চিন্তা করি আনইউজুয়ালি লো। এবং শুধু আমাদের দেশে না, সাউথ এশিয়াতে আমরা যদি ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই, পাকিস্তানের দিকে তাকাই, সোশিও ইকোনমিক কনটেক্সট চিন্তা করলে তাদেরও অনেক স্লাম এরিয়া আছে, তাদেরও এরকম হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড এরিয়া আছে, কিন্তু সেইভাবে কিন্তু মর্টালিটি রিপোর্টেড না। তো যে কারণগুলো বলা হয়েছে এর সাথে এটা মাল্টিফ্যাক্টরাল হবে, আরো অনেক কারণ হয়তো থাকবে। আমাদের ইনফেকশন এক্সপোজার, আমরা একেবারে আমাদের শুরু থেকেই আমাদের জন্মের শুরু থেকে আমরা যেভাবে ইনফেকশন এক্সপোজড, তারপরে জেনেটিক ফ্যাক্টর থাকতে পারে, এগুলো নিয়ে স্টাডি হচ্ছে। জাপানিজ একটা গ্রুপ, তারা জেনেটিক ফ্যাক্টর স্টাডি করতেছে। আরো অনেক অ্যাসোসিয়েশন, ফ্যাক্টরের অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখনো কোনো কনক্লুসিভ অ্যান্সার কিন্তু নাই যে কেন এত মর্টালিটি রেট কেন কম হচ্ছে আমাদের, বিশেষ করে হাইলি ডেন্সলি পপুলেটেড স্লামস, রিফিউজি সেটিংস, এইসব জায়গায় কেন মর্টালিটি রেট আরো বেশি এক্সপেক্টেড ছিল। মানে অন্যান্য ইনফেকশাস ডিজিজের যদি ট্রান্সমিশন আমরা চিন্তা করি, কিন্তু সেই অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত অনেক ভালো রেসপন্স। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের আরো একটা প্রশ্ন এসেছিল স্যার, এটা আসলে কোনো স্পেসিফিক কাউকে না, এটা আমাদের সব আমাদের কিনোট স্পিকারের জন্যই। ভাইটাল পার্ট অফ পাবলিক হেলথ ইজ দ্য মেন্টাল হেলথ অফ পিপল. Is there any option for someone to do specialization in psychology through MPH program or a public health PhD program later on? সেটা একটু একাডেমিক কোশ্চেন, কিন্তু উনি জানতে চাচ্ছেন যে আসলে পরবর্তীতে উনি এটা নিয়ে এমপিএইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সাইকোলজিতে যাবে কিনা। আমি একটু ব্রিফলি বলি আর কি, যে সো দিস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল কোশ্চেন। সো ইফ আপনার যদি ইচ্ছা থাকে, and as I said in the রিজওয়ানের কোশ্চেন যেটা ছিল, এটা আনসার, সো someone should work on those, and if you are keen to work on that topic in public mental health, certainly you should. And public health I have a student রোজালি পাও, ও যেরকম বাংলাদেশে, আমি তো সেন্ট্রাল পলিসি নিয়ে কাজ করি আমরা, সো ওখানে she particularly work on a particular topic, or PhD টপিকটা হচ্ছে যে health related quality of life and psychological well-being of adolescents with cerebral palsy in Bangladesh. So and that had strong mental health component in that. So chronic disease mental health jabe, infectious disease mental health jabe, আপনার যে what is the effect of psychological effect of COVID-19 আপনি যে কোনো গ্রুপে করতে পারেন, what is the impact or mental health impact of COVID-19, এটা একটা hugely important topic. So আমাদের যেরকম অস্ট্রেলিয়াতে বলতে পারি যে গভর্নমেন্ট আমাদের বলা হচ্ছে যে আপনার টার্গেটেড রিসার্চ কল, TRC, টার্গেটেড রিসার্চ কল, সেটার জন্য $65 million 2 weeks আগে ডিক্লেয়ার করেছে, just to work on public health, mental health impact of COVID-19 and how to prevent that, how to help people. So $65 million শুধু টার্গেটেড রিসার্চ ফান্ড দেওয়া হচ্ছে মেন্টাল হেলথের উপর কাজ করার জন্য. So I think if you are keen, I think this is a very good area to work on, a very needed area to work on.
স্যার এখানে আমরা একটু আগে আমরা ইনফোডেমিক একটা তথ্য পেয়েছি যে এখন দেবাশিস স্যার বললেন যে এখন ইনফরমেশনেরও অনেক অনেক বেশি ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি, সেটা রিয়েল ইনফরমেশন হোক অথবা মিস ইনফরমেশন হোক, এটাকেও আমরা এক ধরনের টার্ম দিয়ে ব্যবহার করছি যে ইনফোডেমিক। তো স্যার একজন প্রশ্ন করেছেন যে এটাতে আসলে কোন পক্ষের লাভ, এই ইনফরমেশনের যে এত ছড়াছড়ি, আমাদের এত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে এত মিডিয়া, টুইটার হ্যান্ডেল, ফেসবুক ওয়াল থেকে শুরু করে অনলাইন মিডিয়া, এই সমস্ত মিডিয়া থেকে যে সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আমরা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সম্পর্কে জানতে পারতেছি, বা আমাদের সহজে আমাদের হাতে যে সমস্ত ইনফরমেশন গুলি চলে আসছে, তো এই ইনফরমেশন গুলি ভালো খারাপ দুটোই আছে, কিন্তু খারাপ ইনফরমেশন গুলি আসলে মানে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, শুধুমাত্র মানে উনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন এখানে সেটা শুধুমাত্র আমরা মেন্টালি না, ফিনান্সিয়ালিও কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, এরকম একটা কোশ্চেন এসেছে স্যার। বাপ্পাদা, ইউ ক্যান আনসার দ্যাট, বাট আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে আপনি যখন মাছ কিনতে যান বাজারে, বা আপনি যখন জামা কিনতে যান, ইটস আপ টু ইউ। আপনি ট্যাগ দেখবেন মেড ইন চায়না না মেড ইন সুইডেন নাকি মেড ইন বাংলাদেশ, দাম কত বাছাই করবেন। সো আপনার মেইন আইডিয়াটা হবে যে আপনি ঠকবেন না, আপনি একটা ভ্যালুর জন্য আপনি যে প্রাইস দিবেন সেটা ম্যাচ করবে, আর আপনি চাবেন ভ্যালুর থেকে একটু কম প্রাইসে কিনে জিততে। তো এখন WHO বলেছে যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক এট দ্য সেম টাইম ইজ অ্যান ইনফোডেমিক অ্যাজ ওয়েল। তো এখন আমাদের দেশে তো লোকজন চাঁদে সাইদির ছবি দেখা গেছে এটাও বিশ্বাস করে। তো এখন আমাদের এটা বিশ্বাস করে আমাদের দেশে 70 জন লোক 2 দিনে মারাও যায় হাঙ্গামা গ্যাঞ্জাম করে। তো এখন আপনি বাদুড় থেকে কোভিড আসছে নাকি আপনার সাপ থেকে আসছে, আপনার নিম পাতার পানি খেলে কোভিড ভালো হবে নাকি আপনার পেঁপে পাতার পানি খেলে কোভিড ভালো হবে, সো এটা তো সাধারণ পাবলিকের জন্য খুব ডিফিকাল্ট বোঝা, কারণ এই সদা তো আমরা কাপড় বা লবণ চাল কেনার মতো করি না। সো দ্যাটস ওয়াই প্রবাবলি পাবলিক হেলথ প্রফেশনালদের কাজ এখানে, যে আমরা বলি তো এভিডেন্স বেসড মেডিসিন, আপনার লিটারেচার সার্চ এন্ড হচ্ছে গিয়ে synthesize the evidence and get the best out of that, তাই তো একটা সায়েন্স তো এটা। সো এখানে পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ IPH বা সরকার এই প্রপাগান্ডা গুলির এগেইনস্টে ক্রেডিবল ইনফরমেশন দিতে পারে বা শেয়ার করতে পারে যে উইচ আর দ্য রাইট সোর্স টু ফলো। আমি যেরকম 2-1টা ওয়েবসাইট ছাড়া বাকি দেখি না, ফেসবুকে তো অনেক কিছুই আছে। ব্লক করে দেওয়ার এখনই সুবর্ণ সুযোগ। আপনার ফেসবুকে যদি 3000 ফ্রেন্ড থাকে, এটাকে কেটে 2000 করে ফেলেন। আপনি উটকো যারা এইসব খবর টবর দেয়, বুঝলে আপনি থেকে দূরে থাকেন এখন। আর এখন তো বাংলাদেশে আবার তথ্য প্রযুক্তি আইনও আছে, তো আপনি আইনের শরণাপন্ন হতে পারেন। এবং আমার ধারণা পাবলিক হেলথ ইন্টেলিজেন্স কাজ করতে পারে এই ক্ষেত্রে, যে আপনার মিডিয়া ওয়াচ বলে, সব দেশেই আছে, বাংলাদেশে নিশ্চয়ই আছে। মিডিয়া ওয়াচ দেখে কোথায় ক্রেডিবল এবং নন ক্রেডিবল ইনফরমেশন আছে, র্যাব কে ডিবি কে জানাবে, এবং জানালে ওইসব আইডি গুলিকে রিপোর্ট করবে, ব্লক করে দিতে পারেন। আপনি তো ফার্স্ট আপনি নিজে পারেন ব্লক করতে, আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ব্লক করেছেন কিন্তু দ্যাটস এ পটেনশিয়াল পাবলিক হেলথ থ্রেট টু ওয়াইডার পপুলেশন, তাহলে আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন, আশা করি তারা ব্লক করবে বা ওকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে। কিন্তু আলটিমেটলি be a very vigilant and sensible citizen, এটা থেকে বড় কিছু আর নাই। এবং 2-1টা জিনিসই আপনি ফলো করেন, WHO ফলো করেন, আপনি নিপসম বা আপনার আইডিয়া বা আপনার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ ওদেরকে ফলো করেন, ওরা আর যাই দিক কোনো ভুল সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন আপনাকে দিবে না। এবং আমি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যতগুলি পোস্টার দেখেছি, দোজ আর রিয়েলি গুড। সো আমার মনে হয় যে আমরা এতটুকু আস্থা রাখতে পারি যে পাবলিক হেলথের মেসেজিং যেগুলো হচ্ছে দোজ আর রিয়েলি গুড, সো ওগুলো ফলো করেন। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের আরেকটা প্রশ্ন, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই মানিক। আসলে সমস্যা হলো কি, যখন মানুষ কিভাবে কনফিউজড হয়ে যায়, যেহেতু যখন ট্রাস্টটা থাকে না, তখন মানুষ সামনে যেটা পায় সেটাকেই মনে করে নিতে থাকে রিলায়েবল। এবং আরেকটা সাইড এটার, যে কোভিড-19 আমরা যেটা দেখেছি সেটা হলো যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট, আমি যে কয়েকটা পজিটিভ
নিউজ দিয়ে শুরু করছিলাম যে আমাদের মলিকুলার স্টাডি, ভ্যাকসিন ট্রায়াল, ডায়াগনস্টিক্স। তো এই যে রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট, আমার মনে হয় যে এইখানে পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল যারা তাদের একটা রোল আছে। সেটা হলো যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এটা প্রেজেন্ট করার ফোরাম আসলে সায়েন্টিফিক ফোরাম। হ্যাঁ, এটার ফোরাম কিন্তু ফেসবুক না, এটা ফ্রম ইউটিউব না। আপনি দেখা যাচ্ছে যে কেউ যখন বড় ক্লিনিক্যাল ডিগ্রি হোল্ড করে এবং সে যখন ফেসবুকে বা ইউটিউবে এসে যে কোনো ড্রাগ বা যে কোনো ডায়াগনস্টিক বা যে কোনো ভ্যাকসিন অ্যাডভোকেট করে, এই জায়গাগুলোতেই মানুষ আসলে কনফিউজড হয়ে যায়। তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে সবকিছুর একটা ফোরাম আছে, তাই না? একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ, একটা সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট, তার ফোরাম কিন্তু ফেসবুক না বা আপনার আনঅথরাইজড নিউজ মিডিয়া না। তো এটাও একটু চিন্তা করতে হবে। আপনি যখন ইনফরমেশন তো ছড়াছড়ি চারিদিকে, তো আপনি কোন ইনফরমেশনটা গ্রহণ করবেন এবং আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে এইটাই আসলে ইনফরমেশন পাওয়ার রাইট ফোরাম কিনা। True. And other point actually to make is a global crisis, Dr. Manik and everyone, যে এখন তো বিশ্ব মহামারী, বিশ্ব মন্দার সময়। তো আমরা জানি যে ইউএসএ ও আমেরিকা হচ্ছে যে তো বিশ্ব মোড়ল এবং হচ্ছে যে সব দিকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়, মানুষ বা লোকজন না মানুষ। কিন্তু আনফরচুনেটলি অলসো ইটস এ ভেরি আনফরচুনেট thing for all the Americans and for all of us, যে America probably USA chose the worst possible leadership for them. And I think in that case, Donald Trump and his messaging doesn't help. So we have seen early in the pandemic, he was advocating for hydroxychloroquine without any evidence. Subsequently, he made few comments, detergent বা inject করলে কি COVID-19 থেকে ভালো হবে কিনা. So and now we know that actually there most senior infectious disease specialist Anthony Fauci and White House actually now are in conflict. So USA অনেক ভালো নেতৃত্ব দিতে পারতো scientifically and globally, but I think because of some lead individuals, including the president, I think we didn't get that from them as well. So I think USA without Donald Trump as president could be very different during pandemic time, and CDC and others actually might have played a very good role in that. So আমরা উল্টা কি দেখেছি যে WHO, the largest funder, over 400 million annual funding ছিল WHO, withdraw করেছে। WHO কে হচ্ছে blaming করা হচ্ছে। So and the world has been polarized with some tension with China and blaming to China and things like that. So that doesn't help as well. So একটা কোশ্চেন যে কারা লাভবান হচ্ছে, so তারাই লাভবান হচ্ছে, কিভাবে লাভবান হচ্ছে। So and we are the like mere victim of that. So এটা অনেক বড় গেমেরও আমরা ছোট ক্রিম। That's the shameful part of it. স্যার, এক্ষেত্রে ইউভাল নোয়া হারারি একটা কথা বলেছেন যে বিশ্ব সংহতির কথা। স্যার, এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি স্যার, যে এই প্যান্ডেমিকটা ফেস করার জন্য আর কি স্যার, টু ফেস দিস প্যান্ডেমিক? Certainly, বিশ্ব সংহতি তো বাংলাদেশ is a very active member of the NAM non-alliance movement, and Bangladesh is a very respected member in that. And if we look at the worst hit countries from this pandemic, are not 4 countries: USA, UK, Italy, hardly hit. China, one of the largest economy, hardly hit. তারপর যদি আপনারা যাই যে আমাদের কাছাকাছি দেশ যেরকম আছে এরকম আমাদের দেশ ওয়ার্স্ট হিট, 17তম নাম্বার এখন আছে। ব্রাজিল, ভেরি ব্যাড কন্ডিশন ওদের আছে। সো এখন আমাদের দেশেও যদি দেখি যে আপনার এসলম গ্রুপের একজন মারা যাচ্ছেন, অমুক গ্রুপের মারা যাচ্ছেন, অমুক এমপি মারা যাচ্ছেন, অমুক মন্ত্রী মারা যাচ্ছেন, স্লামসের লোকজন মারা যাচ্ছেন। সো ইনফেকশাস ডিজিজ এন্ড প্যান্ডেমিক ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট। আপনার কোনো টিকা নাই যেটা আপনি বেশি দামে কিনে বেঁচে যাবেন, আপনার কোনো ভেন্টিলেটর বা আইসিইউ নাই যেটাতে আপনাকে বাঁচাই ফেলবে আর্লি। সো
অ্যালায়েন্সের জন্য এখনই উৎকৃষ্ট সময়, এবং অ্যালায়েন্স হতে পারে কিভাবে? ইউএন হয়েছে পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তে ইউএন তৈরি হয়েছে, এন্ড ইউএন এর মধ্যে ডাব্লিউএইচও যখন তৈরি হয়েছে ইউএন হওয়ার 5 বছর পরে, ওইটার তো মেইন মোটোই ছিল যে ইট উইল prevent and protect global health with support from the privileged countries and will support those underprivileged. So তখন যদি হচ্ছে যে আপনার largest donor pull out করো এখান থেকে, then does it go with the aspirations and the objective of that alliance? So আমার মনে হয় বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় alliance হচ্ছে WHO, World Health Organization, and this very moment is disgraceful and shameful. The USA withdraw his support from WHO. So আমরা আমার মনে হয় যে if history will judge it, and মনে হয় যে যদি আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি 5 বছর 10 বছর 100 বছর পরে হলো, I think the current US government and the Trump government actually who decided to withdraw support from WHO actually should be accountable for this, and actually should be bring under justice actually for this decision. Is shameful. ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য। ইশরাত। থ্যাংক ইউ স্যার, আমরা খুবই ইন্টারেক্টিভ একটা সেশন আসলে চলে আসছি, এবং আমাদের মেসেজ বক্সে প্রচুর কোশ্চেন আসছে, আমরা আসলে শেষ করতে পারবো না। জাস্ট ছোট্ট একটা কোয়েরি, সেটা হচ্ছে কোয়েরি না, একটু জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর যে প্রোটোকলটা আছে বা যে ব্যাপারটা আছে, এটা যদি একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন অল্পের মধ্যে। গুলাম স্যার অথবা স্যার, যার যে আচ্ছা গুলাম স্যার যদি বলতেন একটু কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং সম্পর্কে। Contact tracing, yeah. So ছোঁয়াচে রোগ, ছোঁয়া মানে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট, হ্যাঁ, টাচ থেকে কন্ট্যাক্ট। সো কোভিড একটি ছোঁয়াচে রোগ, আপনি কন্ট্যাক্ট থেকে হবে অথবা ড্রপলেট থেকে হবে, যেটা বলেছি। সো কন্ট্যাক্ট হলে there are few terms that we use in infectious disease. One is আপনার exposure, infectivity, infectious period, incubation period, and then case and contact. So আপনার যদি আমরা বলি exposure, so আপনার anyone actually who come in close contact with an infectious case of COVID-19 becomes a contact. So এখন পর্যন্ত আমরা যা যে আপনার COVID-19 আক্রান্ত রোগী যে হাঁচি কাশি দিচ্ছেন বা আপনার সিমটমস আছে, তার 1.5 মিটারের মধ্যে বা ফেস টু ফেস যদি আপনি 15 মিনিট বা তার বেশি সময় কাটান, you will be considered as a close contact. That contact is close enough actually to pass the virus to you. অথবা আপনি যদি একটা রুমের মধ্যে ক্লোজ এনভায়রনমেন্টে যদি আপনি spend more than 2 hours, even not in close contact but more than 2 hours in a close environment in a room like setup, you become a close contact. Or if you're a household contact, if you live in the same household, একই ছাদের নিচে ঘুমান থাকেন বাসার লোকজন, you all become close contact. So it হচ্ছে যে your exposure the disease confirm একটা কোভিড কেসের ক্ষেত্রে। এক্সপোজার হওয়ার পরে হয় কি, the virus enters your body, the virus use your body cell to settle and to replicate. যখন ভাইরাসটা সংখ্যায় বেড়ে হচ্ছে গিয়ে আপনার মধ্যে symptoms তৈরি। The period between the virus entering to your body and showing symptoms is called incubation period. আমরা যে 14 দিন বলি, এটা হচ্ছে গিয়ে longest incubation period is up to 14 days. Normally আমরা দেখেছি যে আপনার median incubation period is around 4 to 5 days, আর হচ্ছে 97 centile of incubation period is up to 11 days. মানে 11 দিনের মধ্যে 97.5% লোকেরই সিমটম শুরু হয়ে যাবে, আর longest 14 days। এই জন্য আপনার কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশন এগুলো 14 ডেজে করা হয়। তো এইগুলো ইনকিউবেশন পিরিয়ড। তারপরে আপনার যখন রোগটা
হয়ে যায় তখন আপনি রোগটা হওয়া মাত্রই আপনি ইনফেকশাস। হ্যাঁ, আপনার যখন সিমটম শুরু হয়ে গেল তখন থেকে আপনি ইনফেকশাস, ইউ ক্যান পাস দ্য ডিজিজ টু সামওয়ান এলস। কিন্তু বলা হচ্ছে যে এখন ইভেন ইউ আর ইনফেকশাস আপ টু 48 আওয়ার্স বিফোর ইউ ডেভেলপ দ্য সিমটমস। সো আপনার সিমটম শুরু, আপনি যদি আজকে সকাল থেকে কাশি এবং গলা ব্যথা জ্বর শুরু হয়, তাহলে আপনি গত পরশুদিন সকাল থেকে আপনি ইনফেকশাস ছিলেন। সো কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওয়ান্স ইউ আইডেন্টিফাই এ কেস বাই টেস্ট, তখন হচ্ছে যে আপনি তাকে অ্যাডভাইস দিলেন যে ডিপেন্ডিং অন হিজ অর হার ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ইউ স্টে এট হোম, আইসোলেট ইউরসেলফ। দুটো কনসেপ্ট এখানে আমরা কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশন দুটা ইনভেরিয়েবলি ইউজ করি। সো isolation is someone infected and symptomatic when you put that person into in an environment where no one else can come into his contact, we call it isolation. So একটা রুমে রাখা বা একটা হাসপাতাল ওয়ার্ডে বা একটা রুমে কেবিনে রাখা, isolation. আর কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে যে the person who is not symptomatic and who don't have the disease. Actually, if you put that person into one area actually where he cannot come into contact with others, that's called quarantine. So quarantine করা হয় যে you have been exposed to a person or you're coming from a high risk area যেখানে আপনার এক্সপোজার হতে পারে, so you don't have the disease, but if you remain in quarantine up to 14 days, that's the incubation period, then if you develop any symptoms then you can get tested either positive or negative. Positively you become a case, then you are symptomatic, then you go on isolation. কোয়ারেন্টাইন ফ্যাসিলিটি আর আইসোলেশন ফ্যাসিলিটির মধ্যে কোনো ডিফারেন্স তেমন নাই, কিন্তু মেইনলি হচ্ছে যে আইসোলেশন যারা থাকবে তারা সিম্পটোমেটিক হবে, আর কোয়ারেন্টাইন যারা থাকবে দে আর নট সিম্পটোমেটিক বাট they'll be there for up to 14 days or depending on the time of the exposure for remaining part of the incubation period, longest incubation period until they show any symptoms or they don't show any symptoms and come out clean. এটা সো কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং যেটা আমরা বলি এবং আমি বলেছি যে কিছু কিছু জায়গায় কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর ট্রেনিং দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে কি ডিজি ডিরেক্টর জেনারেল অ্যাপয়েন্টেড কোয়ালিফিকেশনস, আপনার অনলাইন মডিউল করতে হবে, ইজ কাভার্ড বাই পাবলিক হেলথ অ্যাক্ট, কারণ এখানে আপনার confidentiality, non-judgmental, respectful attitude and open mind is very important. The person under the act is liable actually to give you all the facts about his or her movement and everything to you in good faith, and you also collect those information actually to prevent further spread of the disease, to protect the community's health and public health. এবং the information that you collect as a contact tracing officer or public health contact tracing officer cannot be shared for any legal or civil proceedings. আপনি কেউ বললো যে আমি ওর বাসায় চুরি করতে গেছিলাম, so I spent 1 hour in that house with that person was sleeping, that person becomes a close contact, then as a contact tracing officer you will call that person যে through our process we came to know যে আপনি একজন কনফার্ম কেসে ক্লোজ কন্টাক্ট হয়েছেন, সো আপনাকে 14 দিন কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে। ফার্স্ট আপনাকে সিম্পটম আছে থাকলে টেস্ট করেন, না থাকলে আপনি 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকেন। এখন কিন্তু কখনোই বলা যাবে না যে আপনার বাসায় একজন চোর আসছিল, ওই চোর ক্লোজ পজিটিভ ছিল এবং তাই আপনি ক্লোজ কন্টাক্ট হয়েছেন এবং ওই চোরের কথা আমি পুলিশকে বলে দিলাম, তাকে জেলে পাঠাতে হবে। সো নো, দিস উইল বি এ ব্রিচ অফ কনফিডেন্সিয়ালিটি, আপনি এটা করতে পারবেন। সো এই জিনিসগুলি কিছু আপনার কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর আপনার ভেরি বেসিক থিং। So how it's done? So a pool of contact tracing officers like a call center এর মতো আপনার যেটা হবে, আমরা ইনিশিয়ালি একটা যখন কেস পাই, কেস ইন্টারভিউ করি, যেটা থাকে কেস রিপোর্ট ফর্ম, একটা 2-3 পৃষ্ঠা ফর্ম থাকে, বাড়ি, ঠিকানা, নাম, বয়স, কি করে না করে এগুলি জিজ্ঞেস করার পরে কিভাবে টেস্ট হয়েছে, কোথায় হয়েছে, কেসের ডিটেলস গুলি নিলেন, ক্লিনিক্যাল সিম্পটমস গুলি নিলেন, সিভিয়ারিটি সিম্পটমস নিলেন। তারপর আসবেন আপনি টু গো থ্রু হিজ ডিটেলস। নাম্বার 1 হচ্ছে আমরা বলি আপস্ট্রিম and downstream investigation. Downstream investigation হচ্ছে the very moment he is symptomatic and comes positive and symptomatic, and you go 48 hours before that, that's the infectivity period, ওই পারসনটা can spread the infection to others. So from that moment তাকে জিজ্ঞেস করেন যে ধরুন আপনি আজকে তার সাথে কথা বলছেন, তার সিম্পটম শুরু হয়েছিল 2 দিন আগে, সো আপনি 4 দিন আগে থেকে বলা শুরু করেন যে আচ্ছা আপনি গত মঙ্গলবার থেকে আপনি বলেন যে আপনার তো আপনি সকালে উঠে কই গেলেন, কি করলেন, আপনি কার কার সাথে আপনি সময় কাটালেন, কারা কারা আপনার ক্লোজ কন্টাক্ট হতে পারে, আপনি তখন লিস্ট করেন, তাদের নাম নেন, ঠিকানা নেন এবং তাদের যা যা কন্টাক্ট করার জন্য যা যা দরকার ওই ইনফরমেশন গুলো আপনি নিয়ে তারপর আপনি আসেন আপনার টিল দ্য এন্ড যে এই মুহূর্তে পর্যন্ত আপনি কাদের কন্টাক্টে এসেছেন। সাধারণত আমরা দেখেছি অস্ট্রেলিয়াতে যখন সোশ্যাল আপনার
লকডাউন বা ওয়াইডার লকডাউন ছিল না, তখন on an average an individual by the time we find as a positive case তাদের average 70 close contact আমরা আইডেন্টিফাই করি on an average. আমার এক্সপেরিয়েন্স যেটা হয়েছে, I have identified up to 550 close contacts for one single case. আবার বেস্ট কেস সিনারিও আমি একজনের মাত্র 3 জন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট পেয়েছি, সে তার ছেলে মেয়ে এবং বউ এই 3 জন ছিল, বাসায় ছিল, কোথাও যায়নি, এই 3 জনেরই ক্লোজ কন্ট্যাক্ট। আবার একটা মাইন ওয়ার্কার পেয়েছি যে যেখানে আপনার কয়েকশো ছিল এবং সব মিলে সে 550 ক্লোজ কন্ট্যাক্ট পেয়েছে। সো তখন ইউ কন্ট্যাক্ট দোজ, সো ফার্স্ট অফ অল দ্যাটস আ ডাউনস্ট্রিম ইনভেস্টিগেশন কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এ, যে আপনি ওই 50, 10, 20, 25 যারা হয়েছে আপনি নিজেকে দিয়ে চিন্তা করেন যে আপনার আজকে হলো, আপনার সিমটম আজকে থেকে হয়েছে, আপনি 2 দিন পর পজিটিভ, আপনি 4 দিনের হিসাব দিচ্ছেন, আপনি লিস্ট করেন যে কাদের কাদের কন্ট্যাক্ট আপনি আসতে এসেছেন। সো নোন যখন হয় তাদেরকে তখন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং অফিসার ফোন করে বলে যে মিস্টার এক্স আপনি একজন কোভিড পজিটিভ কেসের কন্ট্যাক্ট এসেছেন, আপনার কি এখন কোনো কোভিড এর সিমটম আছে? যদি থাকে তাহলে আপনার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, as you are close contacts you get tested and you remain on isolation as this person is symptomatic and seek medical advice if you need any help. If the person is asymptomatic, then you say you remain in quarantine somewhere, actually একটা রুমে থাকবেন, আপনার খাবার দাবার রুমে দিবে, আপনি পারলে একটা আলাদা বাথরুম ইউজ করবেন, আর যদি শেয়ার করতে হয় বাথরুম ইউজ করার পর ঠিক মতো পরিষ্কার করবেন, থালা বাসন বা এইসব বাসন কোসন এগুলি শেয়ার করবেন না, আলাদা পানিতে খাবেন, আলাদা গ্লাসে খাবেন, এবং আপনি 14 দিন পর্যন্ত আপনি ওইখানে থাকবেন, অন্য কোথাও যাবেন। এবং আপনার যদি এর মধ্যে কোনো সিমটম দেখা দেয় দেন ইউ গেট টেস্টেড। এটা হচ্ছে কি আপনার ডাউনস্ট্রিম ইনভেস্টিগেশন যাদের যাদের হতে পারে। আর আপস্ট্রিমে হচ্ছে যে আপনি যে কোভিড পেলেন আপনি তো কার থেকে পাবেন, সো আপনি কার থেকে পেয়েছেন। সো এগেইন আমরা জানি যে লংগেস্ট ইনকিউবেশন পিরিয়ড যেহেতু 14 দিন, সো উই গো ব্যাক 14 days from the day actually that person develops symptoms. সো তখন আমরা যাই যে ডিড ইউ, আমরা কিছু জিনিস ডিফল্ট কোশ্চেন করি যে ডিড ইউ কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ এনিওয়ান হু ইজ পজিটিভ টু COVID-19 নোন কেস, বলো যে আমার কাজে একটা ওয়ার্ক প্লেসে আমার একজন কলিগ ছিল কোভিড, তার পাশে আমি বসতাম, বা আমি টিরুমে গেছিলাম সে হাঁচি দিয়েছিল, এরকম। সো মোস্ট অফ দ্য টাইম উই ফাইন্ড আউট the close contact, like the person actually upstream গেলে যে who gave the disease, অথবা আমি ক্রুজ শিপে গিয়েছিলাম, আমি ইতালি থেকে এসেছি, বা আমি মালয়েশিয়া থেকে এসেছি XYZ এরকম দিন, বা আমি হাসপাতালে কাজ করি যেখানে আমি COVID-19 এর রোগীকে দেখেছি। সো তখন আপনি আপ টু 60 to 70% কেসে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কার থেকে আসলো। সো আপস্ট্রিমে গিয়ে দেন ইউ অলসো ফলো দ্য চেইন, যে ও আর কাকে দিয়েছে তাদেরকে আপনি তখন এভাবে অ্যালার্ট করে দিবেন। আর আরেকটা হয় কি যে ধরেন ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া একটা ছেলে বা ছাত্র পজিটিভ হলো, এবং সে হয়তো বা 20-25 জনের নাম বলতে পেরেছে যাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্ট এসেছে, কিন্তু সে ক্যাফেটেরিয়াতে ছিল, দিনে 3 বার গিয়েছে, তখন কারা আসছে গেছে সে জানে না, এবং ওখানে সে বসে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা আড্ডা দিয়েছে। তো তখন আমরা বলি পাবলিক কল আউট, যে আমরা তখন ওইখানে একটা নোটিশ লাগাই দিই যে আপনি যদি বা ফেসবুক বলেন বা অন্য কোনো যদি ওয়ে থাকে কমিউনিকেশনে, ভার্সিটি কমিউনিকেশনে, আমরা বলি যে তখন আপনি যদি ভার্সিটির ক্যান্টিনে শুক্রবার দিন দুপুর 1টা থেকে 2টা পর্যন্ত যদি আপনি গিয়ে থাকেন, হ্যাঁ ওই সময় যদি গিয়ে থাকেন এবং যদি আপনি 15 মিনিট বা তার বেশি সময় পার করে থাকেন ওইখানে, then you should identify yourself as a close contact and then in that case quarantine yourself in an appropriate environment for 14 days from that period of exposure. তো এটা হচ্ছে পাবলিক কল আউট। ওটা পরে হয়তো বা 3 জন আগে আসবো যে হ্যাঁ আমি তো ছিলাম ওইখানে, আমি তাহলে এখন ইটস মাই রেসপন্সিবিলিটি, আমি বাসায় থাকবো। সো ওইটা যদি করা হয় তাহলে হচ্ছে কি আপনার এটা প্রাইমারি প্রিভেনশন, যে আপনার সোর্স থেকে আপনাকে মানে ইনফেকশনের চেইনটাকে কাট করে দেয়, তাহলে হচ্ছে কি আপনার সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি বা সাবসিকুয়েন্ট কেসগুলি হবে না। তো এটাই কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং। সো এখন যদি আমি বলি যে আমাদের MPH যারা এখন কারেন্ট স্টুডেন্ট আছেন বা যারা ইন্টারেস্টেড আছেন তারা ইউ ক্যান, সো পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট হচ্ছে গিয়ে বা পাবলিক হেলথ অথরিটি কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং করে। সো আমি যেরকম এক্সাম্পল দিই যে আমাদের আমি যে ইউনিটটা চালাই ওখানে উই হ্যাড 11 কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসার্স। আমরা যখন নরমালি যখন রান করি আমাদের অন্যান্য সিফিলিসও কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং লাগে, টিবিতেও লাগে, অন্যান্য রোগেও তো লাগে, আমাদের 11 জন কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসার আছে ট্রেড। সো at the peak আমাদের যখন ছিল we had up to 68 contract tracing officers in our team. আমাদের 20টা কম্পিউটার এবং 20টা ফোন সহ 20টা ওয়ার্ক সেশন আলাদা করে ছিল কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসারদের 8 আওয়ার্স এর
রোটেটিং শিফট করার জন্য। তারা সারাদিন ফোন করতো এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করতো। As I said, যে একটা কেস থেকে 500 জন হতে পারে, 70 জন অ্যাভারেজ হয়। সো এখন ইট কুড বি আ ভলান্টারি রোল। আপনি যদি পাবলিক হেলথে ইন্টারেস্টেড হন এবং এই করোনাকালীন সময় আপনি যদি আপনার কাছ থেকে যদি আপনি নিজে কোনো টাকা পয়সা খরচ না করে আপনার যদি কিছু মোবাইল ফোন ইউজ করে যদি আপনি কিছু হেল্প করতে চান, মোবাইল ফোনের এখন তো চার্জ কম, সো আপনি এটা করতে পারেন যে আপনি ইউ ক্যান স্টার্ট কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং উইদিন ইউর ফ্যামিলি। যে আপনি এই WHO বা জন হপকিন্সের ওই বা CDCর অনলাইন মডিউলটা করেন, ঘন্টাখানেক লাগবে। ওটাতে আপনি আমি যেগুলি বললাম এইগুলি আরো ডিটেলে বলবে, আপনি জিনিসটা বুঝে যাবেন। বুঝার পরে দেন আপনি তখন আপনার যদি পরিচিত কারো কোভিড হয়, আপনি তখন তাকে ইন্টারভিউ নিলেন। ইন্টারভিউ নিয়ে আপনি এই জিনিসগুলি বের করলেন যে সে কার কন্ট্যাক্ট এসেছে। নোন যাদের আছে তাদেরকে আপনি এই উপদেশগুলি দিলেন, তাদেরকে কিন্তু আপনি অনেকে বাঁচাই দিবেন এবং তার থেকে কিন্তু আপনি 50, 100, 200 কেসকে কিন্তু আপনি কমায় ফেলতে পারবেন। সো আমরা যদি প্রত্যেকে যদি এরকম করি, দেন অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান হেল্প আওয়ার কমিউনিটি। তো আমার মনে হয় যে এটা আজকে ছোট করে বললাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে পাবলিক হেলথ থেকে ডাক্তার মানিক এবং ইশরাত আপনারা চাইলে you can run a workshop on that. You can train your current students on contact tracing, and you can run a contact tracing hotline or some sort of service from public health for the university. আমাদের এখানে তো কম্পিউটার সায়েন্সও আছে, বিবি আছে, টেক্সটাইল আছে, বাকিরাও আছে। আমাদের এখানে তো অনেকেরই কোভিড হয়েছে। সো ইউ ক্যান হ্যাভ এ টিম অফ ভলান্টিয়ার্স যারা আপনার ভার্সিটিতে বসে আপনি তাদেরকে ফোন বিলটা দিলেন, 600 টাকায় আনলিমিটেড কথা বলা যায় 1 মাস। সো ওইটা আপনি সাপোর্ট করলেন, তারা এসে আপনার সপ্তাহে 2-3 ঘন্টা করে কাজ করে গেল, তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ভার্সিটি কমিউনিটিকে অনেক সাপোর্ট করতে পারবেন। সো আইল স্টপ হিয়ার। স্যার, আপনি কি এখানে কোনো কন্ট্রিবিউট করতে চান, কিছু অ্যাড করতে চান? আমি জাস্ট একটু আমার কোশ্চেন ডক্টর খন্দকারের কাছে, যে আসলে আপনার সেটিংসে আপনার যে রিসোর্সেস আছে, যে স্কিলড পার্সোনেল আছে, সেখান থেকে কন্টাক্ট ট্রেসিং প্ল্যান করা সম্ভব, কিন্তু রিয়ালিস্টিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের বাংলাদেশের সোশ্যাল স্ট্রাকচার চিন্তা করে ইন রিয়ালিটি আমরা কতটুকু ফিজিবল, আমরা কতটুকু কন্টাক্ট ট্রেসিং করতে পারি। শুধু কন্টাক্ট ট্রেসিং না, আমরা আসলে যে পাবলিক হেলথ মেজার্স গুলোর কথা বলতেছি, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, যখন একটা ফ্যামিলিতে সবাই এফেক্টেড হয়ে যায় বা কয়েকজন মেম্বার এফেক্টেড হয়ে যায়, সো ডিফিকাল্ট আসলে। ইন রিয়ালিটি এটা আসলেই খুব ডিফিকাল্ট। সাউথ এশিয়ায় একটা সাকসেস স্টোরির বলা যায়, সেটা হলো ভুটান এখনো পর্যন্ত তাদের কোনো ডেথ নাই। তাদের সোফার সম্ভবত তাদের ইনফেকশন ডিটেকশন ওভার 50। তো তারা যেটা করছে, প্রথম থেকেই তারা এই যারা বাইরের থেকে ইন করে তাদেরকে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করে তাদেরকে সেইভাবে তাদেরকে ট্রিট করতেছে। তো আমার মনে হয় যে আমাদের আর্লি প্যান্ডেমিক, আর্লি স্টেজে আমাদের যে অ্যাবিলিটি ছিল সেটা দিয়ে কন্টাক্ট ট্রেসিং আমরা অনেক সাকসেসফুল ভাবে করতে পারতাম। অ্যাট দিস স্টেজ এটা অনেক ডিফিকাল্ট। রিয়ালিস্টিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, given our resources, given our shortage of manpower, limitation, কি মনে হয় আপনার কতটুকু রিয়ালিস্টিক আমাদের কনটেক্সটে কন্টাক্ট ট্রেসিং? থ্যাংক ইউ ডক্টর দেবাশিস। মানে অসম্ভব সুন্দর। ইটস কাইন্ড অফ অ্যান সিনারিও অ্যাকচুয়ালি ওয়্যার ইউ আর সেইং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইটস টু লেট। এখন কি আমার ঘরে এখন ডাকাত ঢুকে গেছে, এখন কি দরজা বন্ধ করে দিলে তো ডাকাত আমাকে মারবে, এখন তো আমার দরজা খোলা রাখা উচিত। সো we failed terribly in every step, or we did badly in every step. যখন আমাদের বর্ডার ক্লোজ করার কথা ছিল, তখন it was a porous border. আমাদের ইতালি থেকে যারা আসছে, হাজ ক্যাম্পে যাদের রাখা হয়েছে, আমরা দেখেছি যে it was not done perfectly. তারপর যখন আমাদের লকডাউন করা হয়েছে, it was done like so in a scalous way. তখন সবাই ঈদ করার মতো করে বাসায় গেছে। তারপর আবার the garments workers, they came back to work and all those drama. So আমরা ফেল করেছি, ওইটা ভালো মতো হয়নি। সো কিন্তু কন্টাক্ট ট্রেসিং এর যে রোলটা, ওটা ইউনিভার্সাল, ওটা থাকবে। সো আমাদের এখানে যেটা আমরা বলি যে ফিট, ফাইন্ড, আইসোলেট এন্ড টেস্ট। ফাইন্ড করার জন্য আপনাকে ট্রেস করতে হবে, আইসোলেট করতে হবে। এবং আমরা দেখি যে হাই রিসোর্স কান্ট্রিজ লাইক ইউকে, এক সময় there were shortage of testing kits, তো তখন কিন্তু
case definition দিয়েছিল suspected, probable and confirmed case. The probable cases actually, if they met contact history and symptoms, they said you don't need to test, you stay at home, and if you get unwell you go to hospital. কারণ তুমি মোস্ট লাইকলি তোমার COVID-19 এটা টেস্ট করার কোনো দরকার নেই, ইউ স্টে এট হোম, কারণ আমাদের টেস্ট কিট নাই না। সো আমাদের যদি অবস্থা এরকমই হয় সেক্ষেত্রে উই শুড গিভ দোজ ক্লিয়ার ক্লিনিক্যাল ডেফিনিশনস এন্ড ইনফর্ম পিপল অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। রিসোর্সের কথা বললেন যেটা যে অস্ট্রেলিয়া অবশ্যই রিসোর্সফুল কান্ট্রি, কিন্তু at the same time actually resourceful country Australia in terms of money, but yesterday actually we had a projected budget deficit $186 billion by July 2021. আমাদের জিডিপি শ্রিঙ্ক করবে হচ্ছে গিয়ে আপনার nearly 10%. After Second World War, this is the worst possible budget deficit in Australia's history. $184 billion budget deficit হয়েছে। আমাদের পার্টিকুলার হেলথ ডিস্ট্রিক্ট যেখানে আমি কাজ করছি, যে পাবলিক হেলথে যেখানে আমি কাজ করছি, ওইখানে আমাদের বাজেট ডেফিসিট হয়েছে এই বছর $6 million। নেক্সট ইয়ারে প্রজেক্টেড বাজেট ডেফিসিট $15 million। সো আমরা তো এখন ধার করা টাকায় কাজ করছি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ এ ওয়েলথি কান্ট্রি when it comes to money expenditure. আমাদের allocated budget and things are very handsome. রিসোর্স হচ্ছে যে কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসার, আমার এখানে একটা কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসারকে মাসে $60,000 বেতন দিতে হয়। আপনার বাংলাদেশে তো আপনি একটা কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসারকে আপনি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, যে কোনো স্টেজে হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারকে এবং নন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারকে আপনি একটা শর্ট ট্রেনিং দিয়ে ইউ ক্যান অকুপাই দেম এজ কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসার। আমরাও করেছি, এডমিন সাপোর্ট অফিসার বা অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে আমরা কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছি তখন লো ওয়েজে। আর রিসোর্স কখনো আপনার বা সবসময় ইজ নট এ অবস্টাকল টু ইউর সাকসেস ইন প্যান্ডেমিক। আপনি ভুটানের এক্সাম্পল দিয়েছেন, ভুটান ডিড ভেরি ওয়েল এন্ড সার্টেনলি টু ক্লোজ দ্য বর্ডার্স, লাইক অস্ট্রেলিয়া এরকম করেছে, দ্বীপ রাষ্ট্র ভুটান এরকম করেছে, ছোট দেশ, ওরা পেরেছে করতে। বাংলাদেশের জন্য হয়তো ডিফিকাল্ট হতো, লাখ লাখ বিদেশ থেকে লোক এসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এখন আমরা জানি ওভার 10-15 মিলিয়ন পপুলেশন হচ্ছে গিয়া ওভারসিজ থাকে, যারা ফিরে আসতে চাচ্ছে দেশের মধ্যে এখন। সো আমাদের একটা এক্সাম্পল হয়তো বা কাউন্টার এক্সাম্পল হতে পারে হচ্ছে যে আপনার মুম্বাইয়ের সবচেয়ে লার্জেস্ট স্লাম, ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট স্লাম ধারাবিতে হচ্ছে কি আপনার 8.5 লাখ লোক আছে ধারাবিতে। তো যখন মুম্বাই তো ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট হিট সিটিজ, মেগা সিটিজ উইথ COVID-19। সো যখন মুম্বাইয়ে যখন কোভিড এসেছে তখন সবাই বলছে ধারাবি মনে হয় এবার ওয়াইপ আউট হয়ে যাবে। সো কিন্তু হোয়াট মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি ডিড, ওরা 2450 জন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারকে ডিপ্লয় করেছে অনলি ফর ধারাবি। 2450 জন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, পেইড নট ভলান্টিয়ার, ইন ডিফারেন্ট ওয়েজেস, ডেডিকেটেড ফর ধারাবি, যারা আর্লি ডিটেকশন করেছে, টেস্ট করেছে এবং আইসোলেট করেছে। এবং আমরা জানি যে মেজরিটিতে মাইল্ড ডিজিজ হয়। সো পরে কি হয়েছে ধারাবিতে, সো ফার অ্যাজ অফ লেট জুন just over 2000 confirmed cases of COVID-19 এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার 79 deaths in ধারাবি। সো আপনি দেখেন যে ধারাবিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ইম্পসিবল। ওরা হচ্ছে গিয়ে 10 স্কোয়ার ফিট এর একটা ঘুপচিতে 8 জন লোক থাকে। আপনার 1 স্কোয়ার মাইলের মধ্যে 1 মিলিয়ন পিপল থাকে। ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ডেন্স এরিয়া ধারাবি। সো ধারাবি পেরেছে কারণ কি, দে ডিপ্লয়েড 2450 হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স। ওদের লাইভলিহুডে কোনো চেঞ্জ তেমন হয়নি, ওরা যা করে তাই করেছে, কিন্তু দে আইসোলেটেড দ্য পজিটিভ কেসেস আর্লি অন এবং দে টার্গেটেড অন দ্য হাই রিস্ক গ্রুপস। সো আমার মনে হয় যে ইটস নেভার টু লেট। সো আমাদের যদি বলা হয় যে to what we can do best now, so positive messaging and to increase population's confidence in on the information that comes from the government, to be open and honest, এটা হতে হবে সবার আগে। ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে আমরা সবাই সুপারম্যান না, এবং during the pandemic people want you to see that you acknowledge your failure. আমরা চাই আমাদের দায়িত্বে থাকা লোকজন সে বলুক আমি ব্যর্থ হয়েছি, কারণ এটা আমি আগে কখনো করিনি এবং এটা ব্যর্থ হওয়ারই কথা, কিন্তু আমরা আবার চেষ্টা করব, আমরা আবার ব্যর্থ হব কিন্তু একসময় সফল হব, আমরা সবাই একসাথেই মরব।
সো বা একসাথে জিতবো, এই অনেস্ট স্বীকারোক্তিগুলি আমাদের দেওয়া উচিত, রাদার দেন সেইং দ্যাট উই হ্যাভ ওভারকাম, উই হ্যাভ ডান এভরিথিং। সো এটা পজিটিভ মেসেজিং, কনফিডেন্স দিবে। তখন আপনি একটা কথা বললে লোকজন বিশ্বাস করবে যখন সত্যটা বলবেন। নাম্বার 2, টেস্ট। আমরা যত পারি টেস্ট নাম্বার বাড়াবো। সো ফাইন্ড আইসোলেট টেস্ট, আপনার খুঁজতে হবে কার হতে পারে, কাদের হতে পারে, এবং তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে আপনি ফাইন্ড আউট করবেন, সিমটোমেটিক লোকদেরকে আইসোলেট করবেন, টেস্ট করবেন। যদি আপনার টেস্টিং ক্যাপাসিটি যদি এক্সেলারেট না করা যায়, এখন 68 পিসিআর ল্যাব আছে দেশের মধ্যে, সো অলমোস্ট জেলায় জেলায় আছে, ইটস নট ব্যাড। সো আপনি এটাকে একটা নিয়মের মধ্যে এনে এটাকে দিয়ে বেশি সংখ্যক লোককে টেস্ট করান। যদি না পারেন তাহলে then you make a very sensitive clinical definition of COVID-19, of suspected and probable cases. If it goes to that point, you tell publicly that those who are suspected and probable, you don't need to test, you stay at home. And if you come to hospital, if you are unwell, এটা করেন আপনি, এবং রিস্ক স্ট্র্যাটিফাই করেন। আপনার মধ্যে আপনি দেখছেন আপনার ডাক্তাররা মারা যাচ্ছে, ডিসপ্রপোর্শনেটলি হাই ডাক্তাররা মারা যাচ্ছে, আপনার পুলিশরা মারা যাচ্ছে, ডিসপ্রপোর্শনেটলি হাই। কেন মারা যাচ্ছে? in the line of duty, যখন হচ্ছে গিয়ে they are exposed to COVID ill prepared way, ওদের পিপিই ছিল না প্রপারলি, পিপি ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। আমি মেডিকেল লাইফে জীবনে পিপি পরি নাই, আমাকে মেডিকেল লাইফে জীবনে একবার বলা হয় না কিভাবে মাস্ক পরতে হবে, কিভাবে গাউন পরতে হবে, কিভাবে ডন অন ডন অফ করতে হবে। সো এই ট্রেনিং গুলি আপনি খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আপনি দেন, ইনভেস্ট করেন। আপনি সবচেয়ে ভালো পিপি গুলি, আপনি হচ্ছে সবচেয়ে সিকিউর পিপি গুলি হচ্ছে আপনার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারকে দেন। আপনি ডাক্তারদেরকে সিকিউর করেন, আপনার ওদের সেফটিকে সিকিউর করেন, ওদেরকে কনফিডেন্স দেন, হ্যাঁ, এবং ওদেরকে দিয়ে আপনি আপনার হেলথ কেয়ারের যে ক্লিনিক্যাল লিড যেটা আছে, আপনার রোগীদেরকে যে দেখার এবং ভালো করার এবং সুস্থ করে বাড়িতে ফিরে আনার কাজটা ওটা ঠিক মতো করেন। আপনার পুলিশ যারা আছে, যারা আপনার ল এনফোর্সমেন্ট করবে, যারা মেক শিওর করবে যে লোকজন আইসোলেশনে আছে বা কোয়ারেন্টাইনে আছে, ওদের তো বাড়ি বাড়ি যেতে হবে, গিয়ে দণ্ড করতে হবে, দেখতে হবে, দে উইল বি এক্সপোজ, ওদেরকে আপনি রাইট পিপি গুলি দেন, ওদেরকে আপনি এডুকেট করেন, এবং ওদের জন্য আপনি ফার্স্ট পেড একটা হেলথ কেয়ার সিস্টেম তৈরি করেন, যেখানে ডেডিকেটেড হসপিটাল বা হেলথ কেয়ার সার্ভিস থাকবে, যেখানে ওরা ওই জরুরি সেবাটা তাড়াতাড়ি পাবে। এই জিনিসগুলি করেন। সো আমার মনে হয় যে, এবং যেটা বললাম কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং এর জন্য, যে আপনি 2,500 টাকা করে আপনি প্রণোদনা দিচ্ছেন, আপনি লাখ লাখ টাকা সাবসিডি দিচ্ছেন, ওগুলি লোকগুলি তো ঘরে বসে আছে, ওদের মোবাইল ফোন আছে, টেলিমেডিসিন আপনারা অনেক জায়গায় করছে, হ্যাঁ। সো ওয়াই ডোন্ট ইউ plan a virtual kind of network of contract tracers and public health workers, যারা আপনার উপজেলা, থানা লেভেলে, গ্রাম লেভেলে কাজ করতে পারবে, এবং যাদেরকে স্ট্রিমলাইন করুন আপনার আপনি দ্য টপ ইন ঢাকা। সো ওইটা আপনি করেন, করে আপনি ইউ ডেভেলপ এ ব্রিগেড অফ কন্ট্রাক্ট ট্রেসার্স, যারা যার জায়গায় থেকে আইদার ভলান্টিয়ার ওর যারা হচ্ছে গিয়ে এখন কাজ করতে পারছে না কিন্তু গভর্নমেন্টের সাবসিডি নিচ্ছে, প্রণোদনা নিচ্ছে, ওদেরকে আপনি কাজে লাগান। হ্যাঁ, আপনার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যারা হাই রিস্ক সেটিং আছে, যেখানে আপনার লোকজন কাজ করছে, বা আপনার আরবান স্লামসে যেখানে হাই রিস্ক এরিয়া আছে, ওখানে আপনি রিসোর্স এলোকেট করেন। সো আমার মনে হয় যে এগুলি করলে ইটস নট টু লেট, এবং ইভেন ইফ ইট ইজ লেট, অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ টু ডু সামথিং। আই টোটালি এগ্রি। আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র কোভিড এর চিন্তা করলে আমাদেরকে হবে না, আমাদেরকে কোভিড পরবর্তী কনসিকুয়েন্স নিয়েও ভাবতে হবে। এরপরে ডেঙ্গি আসবে, বা ডেঙ্গি হয়তো অলরেডি একসাথেই আছে, এরপরে অন্যান্য রি-এমার্জিং ইনফেকশন যে কোনো সময় আসতে পারে। প্রিপারেশন নেয়ার আমাদের হেলথ সিস্টেম, আমাদের যে ক্যাভিয়েট গুলো, যে পিটফল গুলো, সেগুলো অলরেডি এক্সপোজড, আমরা জানি কোথায় কোথায় প্রয়োজন, সেগুলো এখনই মেরামত করার এটা সময়। আর একটা পয়েন্ট আমি জাস্ট রেজ করতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের কিন্তু গাইডলাইনের কোনো অভাব নেই। আপনি যদি দেখবেন মোর দ্যান 40 ন্যাশনাল গাইডলাইন, কিন্তু গাইডলাইন গুলো ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা, তার অ্যাডহেরেন্স, কমপ্লায়েন্স, এটা দেখার জন্য কিন্তু কেউ নাই। তো ইন কোর্স অফ টাইম এগুলো আমাদেরকে একটু চিন্তা করার দরকার। আর এত লিমিটেশন নিয়ে, এত কিছুর পরেও আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার যারা আছেন, তারপরে সাপোর্টিং যারা বিভিন্ন ল এনফোর্সিং এজেন্সির অন্যান্য যারা হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে আছেন, ট্রেমেন্ডাস ওয়ার্ক, they deserve it, they deserve the salute. Absolutely. ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে এত মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, ডিসকাশনের মাঝখানে এখন ইন্টারাপ্ট করতে খুবই
অস্বস্তি লাগছে, বাট আমরা নিয়ারলি সময় শেষের দিকে চলে এসেছি আমাদের ওয়েবিনারে। শেষে যাওয়ার আগে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের কাছে। আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু যে কোভিড আমাদের লাইফ এবং লাইভলিহুড দুটাকেই এফেক্ট করছে এই স্টেটমেন্টটা দিয়ে। সো আমাদের দেশে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন এটা পুরো বিশ্বের জন্যই প্রযোজ্য, আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য, যে অর্থনৈতিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি ডেফিনেটলি, এটা সবাই ওভারকাম করার চেষ্টা করছে। সো আমাদের যারা লো সোশিও ইকোনমিক স্টেটাসে আছে তারা তো অলরেডি এফেক্টেড। এখন ফিউচারে স্যার মানে আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে এর লং রানে এদের একটা কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে? একটা তো একটা ভিশাস সাইকেলে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমাদের। সো এক্ষেত্রে স্যার আপনাদের কি মনে হয় আমাদের কি করা যেতে পারে আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে অ্যাজ পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল বা অ্যাজ এনি প্রফেশনাল আমরা কিভাবে সহায়তা করতে পারি? ক্ষেত্রে আমাদের রোল কি হতে পারে? স্যার আমি কি কোশ্চেনটা বুঝাতে পেরেছি? আচ্ছা, যে কেউ শুরু করতে পারেন স্যার, গোলাম স্যার বা দেবাশিস স্যার। দেবাশিস, do you want to start? আপনি ডক্টর ইশরাত আপনি আরেকটু স্পেসিফিক করবেন কোশ্চেনটা। আচ্ছা জি, যদি আমি স্পেসিফিক কোশ্চেন করি, লকডাউনে লো ইনকাম বা ডেইলি লেবারদের যে ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে সেটা কিভাবে ওভারকাম করা যায় আমরা যদি বলি ভেরি স্পেসিফিক আমাদের দেশের কনটেক্সটে। একটু ডিফিকাল্ট আমার জন্য অ্যান্সার করা। আমার মনে হয় যে হেলথ ইকোনমিক নলেজ যাদের আছে তারা বোধহয় আরো ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারতো। আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের গভর্নমেন্ট, এবং শুধু আমাদের গভর্নমেন্ট না, আপনার অনেক ডেভেলপড কান্ট্রিতেও এখন কিন্তু গভর্নমেন্ট ডিসিশন নিচ্ছে যে তারা আর ফার্দার লকডাউনে যাবে না। মানে ফার্দার লকডাউনে না, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছি, শুধুমাত্র লাইফ না, সাথে লাইভলিহুড সবকিছু নিয়েই তো আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো কনটেক্সট যেখানে একটা ম্যাসিভ পপুলেশন বিলো পভার্টি লাইন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের জন্য লং টার্ম লকডাউন। এবং তাছাড়া লকডাউন শিফট করারও যে স্টেপ ওয়াইজ ম্যানার নেওয়া উচিত। আমরা তো আসলে লকডাউনটা দেখা গেছে আমরা ঠিকভাবে করতে পারি, আমরা লকডাউন বলিও নাই আমরা আসলে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমরা করছি। তো এইটার কনসিকুয়েন্স আসলে লো সোশিও ইকোনমিক কনটেক্সটে যারা, তাদের জন্য গভর্নমেন্ট তো তাদের পক্ষ থেকে ট্রাই করতেছেই। হ্যাঁ, এখন আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ হোল কম্প্রিহেন্সিভলি আমরা যদি দেখি, তাহলে ফ্রম পাবলিক হেলথ পার্সপেক্টিভ, ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল পার্সপেক্টিভ, অ্যাজ এ সোসাইটি, আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে যদি আমাদের রোলটা প্লে করতে পারি। যেমন আমরা যখন হাইজিন মেনটেনের কথা বলি, ইনফেকশন প্রিভেনশন কন্ট্রোলের কথা বলি, আমরা যদি আমাদের ফ্যামিলি থেকে, আমরা যদি আমাদের হসপিটাল থেকে, আমরা যেখানে রোল প্লে করতেছি সেখান থেকে যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে অল টুগেদার আমাদেরকে এটা ওভারকাম করতে হবে। ফাইন্যান্সিয়ালি আর কি করা যেতে পারে, আমার মনে হয় না যে আমি কোনো স্পেসিফিক অ্যান্সার এক্ষেত্রে দিতে পারবো। ডক্টর খন্দকার। ইশাতের কোশ্চেনটা ইটস এ গ্রেট কোশ্চেন ইশাত, রাইট? সো যেটা হয়েছে যে a global recession is inevitable. রিসেশন শুরু হয়ে গেছে এবং রিসেশন চলবে। অস্ট্রেলিয়া ডিক্লেয়ার করেছে দে আর ইনটু রিসেশন, ইউকে রিসেশনের ভিতর দিয়ে অলমোস্ট যাচ্ছে এবং বাকি দেশগুলো যাবে, আমরাও যাবো, বাংলাদেশও যাবে। এখন বাংলাদেশের কিছু পজিটিভ দিক হচ্ছে যে বাংলাদেশের আপনার ইকোনমি ইজ ডাইভার্স। আমরা আগে জানি যে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর আছে, বেসিক এগ্রিকালচার আছে, আপনার আমাদের রেমিটেন্স একটা বড় সোর্স, ওগুলো হিট হবে, কিন্তু ইজ ডাইভার্স, নট অল ইনটু ওয়ান বাস্কেট। সো আমাদের উই ডোন্ট নো, এটা হয়তো হেলথ ইকোনমিস্ট বা ইকোনমিস্টরা বলতে পারবে যে আমাদের ইনফ্লেশন কত হবে, রিসেশন কি, খারাপ অবস্থা যাবে। কিন্তু
আপনার কোশ্চেন হচ্ছে যে কোভিড পরবর্তী সময়ে যারা ডেইলি ওয়েজ আর্নার্স যারা আছে তাদেরকে আমরা কিভাবে help করতে পারি। সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে রাখতে হবে আমরা পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট, আমরা পাবলিক হেলথে কাজ করি, আমরা পাবলিক হেলথ জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি। তো আমাদের মোটো হবে যে যাতে জনস্বাস্থ্য যাতে ভেঙে না পড়ে। তো এই জন্য আমাদের কি আছে আমরা জানি যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল 2000 সাল পর্যন্ত ছিল, এখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এসেছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। সো ওইখানে যে 17টা লক্ষ্যমাত্রা আছে ওখানে আপনার ফুড সিকিউরিটির কথা বলা আছে, আপনার পভার্টির কথা বলা আছে, স্যানিটেশনের কথা বলা আছে, পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের কথা বলা আছে, ইমিউনাইজেশনের কথা বলা আছে, আপনার ম্যাটারনাল ডেথস এর কথা বলা আছে, এন্ড এডুকেশন এন্ড এভরিথিং ওখানে আছে। সো আমাদের অর্জন এজ এ কান্ট্রি বাংলাদেশ অনেক, আমরা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের অনেকগুলি গোল অ্যাচিভ করেছি ইভেন বিফোর দ্য টার্গেটেড টাইম। সো ওইটা আমরা অ্যাচিভ করেছি, আমরা সাস্টেনেবল গোলের দিকে আমরা খুব সুন্দর এগিয়ে যাচ্ছি এবং যাচ্ছি এখন। সো আপনি যেটা হবে যে ওয়ান্স অ্যাকচুয়ালি ইউর ইনকাম ড্রপস, ইউ লুজ ইউর লাইভলিহুড, সো তখন হবে কি ইউর প্রায়োরিটিজ উইল বি শিফটেড। তাহলে হবে কি একটা গরিব, একটা রিক্সাওয়ালা বা একটা দিনমজুর তার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর প্রায়োরিটিটা তখন অনেক নিচের দিকে প্রায়োরিটি হয়ে যাবে। তখন অনেক অনেক দেখবো যে অনেক শিশু হয়তো বা স্কুল থেকে ড্রপ আউট হবে। যেই বাচ্চাটার জন্মের পর টিকা দেওয়ার কথা ছিল ওই টিকা নিয়ে যাওয়া তার জন্য প্রায়োরিটি হবে না। অনেক বাচ্চা বা শিশু তখন হচ্ছে কি আপনার আমাদের রুটিন ইমিউনাইজেশন যেগুলি, হ্যাঁ ওই ভ্যাকসিন গুলি তার থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তারপরে আন্ডার নিউট্রিশন হবে, ফুড সিকিউরিটি যেহেতু ক্রাইসিস হবে, যেহেতু ফুড থাকবে না, এক্সেস টু ফুড যেহেতু তখন একটা চ্যালেঞ্জ হবে, তখন অনেক আন্ডার নিউট্রিশন, আন্ডার নারিশড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো আমাদের এটা আরো ওয়ার্স দিতে হবে। সো পাবলিক হেলথ প্রফেশন আমি যেখানে এখানে MPH and MNFS ওপেন ডে যেহেতু, তো আমি এখানে বলছি এখানে নিউট্রিশনিস্ট যারা কাজ করবে, যারা মাস্টার্স করবে বা পড়বে, তাদের কাজ হবে যে বেসিক্যালি কোভিড পরবর্তী সময়ে এইটা উপর কাজ করা, তার নিজের জায়গা থেকে এবং তার প্রফেশনাল জায়গা থেকে কিভাবে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পুষ্টিটা আপনার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। যারা এপিডেমিওলজি নিয়ে কাজ করবে, যারা আপনার ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ করবে, ডেন্টাল, ওরাল হেলথ, কমিউনিটি হেলথ নিয়ে কাজ করবে, ব্লাইন্ডনেস নিয়ে কাজ করবে, ওখানে একটা রিক্সাওয়ালা যে তার আগে তার অন্ধ বাবার ছানি কাটাতে নিয়ে যেত, সে তো এখন পারবে না, তার যদি লাইব্রেরি চলে যায় সে তো এখন নিজের টাকা, খাবার টাকা জোগাড় করবে, সে তো 5 টাকা দিয়ে ছানি অপারেশন করাবে না। সো তখন হচ্ছে যে আমাদের পাবলিক হেলথে যারা কাজ করি, উই হ্যাভ টু মেক শিওর আমাদের যে অর্জনগুলি আছে এবং আমাদের যে অগ্রযাত্রা আছে টুয়ার্ডস সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, এগুলি যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি, এগুলিতে কাজ করা, এটাই হবে আমাদের মেইন কাজ কোভিড পরবর্তী সময়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমার মনে হয় আমরা অ্যাকচুয়ালি শেষ সময়ে চলে এসেছি। মানিক স্যার, আমরা কি MPH এবং MNFS এর ওপেন ডেতে চলে যাবো নাকি ক্লোজিং রিমার্কে চলে যাবো? ওপেন ডেতে স্যার, তাহলে আপনারা যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু অনুমতি দিতেন, আমরা আমাদের MPH এবং MNFS প্রোগ্রামটা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতাম। থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে ঈশ্বর, আমার মনে হয় যে প্রফেসর ওয়াদুদ মন্ডল এবং প্রফেসর দিলদার হোসেন ওনারা যে আছেন, ইটস লেট ইন বাংলাদেশ 10 o'clock, so if you can continue this and if they can also take a break as well. জি স্যার, আমাদের তাহলে আমার মনে হয় তাহলে আমরা যদি ভিসি স্যারকে একটু কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করতাম যে আমাদের একটু ক্লোজিং রিমার্ক আমাদের আজকের প্রোগ্রামটার সারমর্ম দিয়ে একটু আমাদেরকে প্রোগ্রামটা শেষ করার জন্য। ভিসি স্যার। জি স্যার। Okay. Thank you very much, sir. Okay, at the very beginning, I thank my public health faculty to arrange this nice seminar, and that has really given us much insight about this COVID-19 situation. I also thank my learned speakers, Professor Khandaker and Professor Das. They have elaborately discussed and the details of the situation. And I think what I personally feel
As I can say, in Bangladesh, many of my learned friends in the television are talking that if in the beginning, if we could have maintained those three principles, wearing mask, maintaining social distance, and washing hands, এগুলো যদি করতে পারতাম, পসিবলি আমরা এই করোনা ভাইরাসের মহামারীটাকে অনেক অংশে ঠেকাতে পারতাম। যাই হোক, বেটার বি লেট দেন নেভার। তো এখন আমাদের লার্নার স্পিকার্স আমাদেরকে অনেক কিছু জানিয়েছেন এবং আই এম শিওর আমার MPH and MNFS এর ছাত্ররা they will be highly benefited out of this, এবং আমার মতো যারা নভিস তারাও অনেকখানি বেনিফিটেড হয়েছে। তো আমি শুধু একটা অ্যাপিল রাখছি টু দ্য অডিয়েন্স that in our university we are running these two nice programs, MPH and MNFS, এবং এই দুটো প্রোগ্রাম ভালোভাবে চালালে এবং they would contribute to the manpower needed to tackle COVID-19 situation in this country. Okay, with this I again thank the public health faculty and our learned speakers for being with us. Okay, all the best. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমাদের সাথে আছেন এখন প্রভিসি স্যার। স্যার, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি কিছু বলতেন সেমিনার সম্পর্কে। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মানিক ইরশাদ জাহানকে এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য, আর তারপরে প্রফেসর খন্দকার এন্ড ডক্টর দেবাশিস, দুইজনই এবারে বিশেষ অভিজ্ঞ লার্নার পার্সনের ব্যাপারে, ওদের ওয়াইড এক্সপেরিয়েন্স আমরা ভালো করে শুনছি, অনেক কিছুই শুনলাম। তো ওনাদের উপরে তার কথা বলার কিছু নাই। তো আমাদের ছাত্রী যারা আছেন তারা তো বেনিফিট হবে। তো আমার এখানে প্রফেসর খন্দকারের কাছে একটা প্রশ্ন রেখে আমি শেষ করি যে ফুড এন্ড নিউট্রিশন এটা কোনো রোল আছে কিনা প্রিভেনশন অফ COVID-19? থাকলে কি ধরনের রোল এটা প্লে করতে পারে, এটা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। এখন প্রফেসর খন্দকার যদি কিছু বলার আমি শুনে শেষ করেছি। Thank you, Professor Dilder Hossain. Thank you. Thanks for your kind words. ফুড নিউট্রিশনের ইশরাত আছে, আরো ভালো বলতে পারবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যেসব এভিডেন্স জানি যে জিঙ্ক is very important to maintain your immune system or immune regulation in your body. Vitamin D also plays a very good role in preventing or even actually curling your severe outcomes from COVID-19. So দুটাই হচ্ছে আপনার একটা ভিটামিন আর একটা হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। আর আমরা জানি যে COVID-19 এ যাদের সিভিয়ার আউটকাম হয় তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনার মাল্টি অর্গান ফেইলিউর হয়, তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যাকচুয়ালি টু মেইনটেইন সামওয়ান নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অ্যাকচুয়ালি ইন অ্যান এন্টেরিক ওয়ে। সো ওইখানে হচ্ছে নিউট্রিশনের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। আরেকটা জানি হচ্ছে যে another vitamin C also plays a very important role in protecting you from infection and also preventing of getting infection in the first instance. So nutrition একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। এবং উই অলসো নো আমাদের যে বাংলাদেশ সেরিব্রাল পালসি রেজিস্টার বা সেরিব্রাল পালসি নিয়ে আমরা যে কাজ করছি ওইখানে আমরা দেখেছি যে আমরা যখন প্রথম 2 বছর কাজ করলাম তখন আমরা প্রায় 700-এর উপরে বাচ্চাদেরকে দেখলাম, তাদের মধ্যে 32 জন মারা গেল। যে 32 জন মারা গেল ওইখানে ওদের 8 জনের ছিল নিউমোনিয়া, কিছু ছিল হচ্ছে আপনার আদার কন্ডিশনস লাইক সিজার্স এন্ড থিংস লাইক দ্যাট, খিচুনি বা খিচুনির মতো রোগ, মৃগী এই জাতীয় রোগ। সো কিন্তু ওই 32 জনের একটা ফ্যাক্টর কমন ছিল, দে ওয়ার অল সিভিয়ারলি আন্ডারনারিশড, সো ওদের আন্ডার নিউট্রিশন ছিল। সো এটা একটা প্রিকারসর হিসেবে কাজ করে আপনার ফেটাল পাথওয়েতে। আপনি নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশন হয়েই মারা যান বা আপনার ফ্রম ইমিউন রেগুলেশন থেকে মারা যান ফ্রম অ্যান ইনফেকশাস ডিজিজ। সো সেই জন্য আপনার এখন যেহেতু এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রিস্ক অফ গেটিং দ্য ডিজিজ, সো রাইট নিউট্রিশন, নট ওভার নিউট্রিশন অর আন্ডার নিউট্রিশন, রাইট অ্যান্ড ব্যালেন্স নিউট্রিশনটা দরকার। এবং those
micronutrients and vitamins, those have protective role and preventive role, ওগুলির ক্ষেত্রে আমাদের জোর দেওয়া দরকার। আমি যদি পার্সোনালি বলি যে আমার বাবা মা যারা বাংলাদেশে এখন আছেন, তার সাথে যখন আমি আর্লিয়ার যখন আমি আই গেভ দেম সাম মেডিকেল অ্যাডভাইস, তো ওই ক্ষেত্রে ডাক্তার ছেলে থাকে যা হয় কি, ওয়ান থিং অ্যাডভাইস আই গেভ ইজ দ্যাট to take vitamin D regularly, to take zinc regularly, to supplement with vitamin C, or to take fruits and vegetables that has vitamin C. So এই তিনটা কাজ আমরা করতে পারি, এবং to maintain a good BMI, আপনার overweight বা obese না হওয়া, এটা নিউট্রিশনের মধ্যেই আসে। To take a balanced diet, to keep yourself healthy, to keep your lung healthy. So আপনি যদি রোগটা হয়ে যায় তাহলে যাতে ভালো মতো এটা থেকে উঠে আসতে পারেন। So I'll say actually probably এটাই হচ্ছে কি আপনার very simple message, and I think there's a public health message as well. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, sir. আমাদের সাথে আমাদের ডিন স্যারও আছেন, স্যার যদি কিছু বলতেন ক্লোজিং। থ্যাংক ইউ, খুব ভালো লাগলো তোমার মানিক যেটা করেছো, এবং শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। বাইরের ফ্যাকাল্টিদের ইয়ে শুনছিলাম, তো কিছু গেইনও করলাম। যেমন আমাদের ডক্টর গোলাম খন্দকারের একটা কথা ভালো লাগলো, কবর গুনলেই তো হয়। আসলে দেখা যায় যে সব যখন ফেল করে কবর গুনলেই তো বোঝা যাবে যে কতটা মারা গেল। ইটস ভেরি বিউটিফুল ইনফরমেশন, আই এম টেলিং ইউ, as so many things has discovered from that. Though it is a laughing news, but tomorrow it might perhaps be the important news that the সব হ্যাজার্ড বাদ দিয়ে আপনি বের করতে পারবেন যে কতজন মারা গেল। তার কারণ এটা একটা খুব ভালো, যেহেতু আমরা সব মুসলিম, আমাদের তো কবরই দেওয়া হয়, সেজন্য থ্যাংক ইউ। আর একটি প্রশ্ন আমাদের প্রফেসর সাহেব রেখে গেছেন, তা আমরা দুজন ভালো স্পিকারকে পেয়েছি, কিছু তো জানতে ইচ্ছা করেই। এবং আরেকটা কথা, যে আমি নিজেও ডাক্তার, আমি জানলেও যে জানতে চাচ্ছে আমার কাছে, সে আমার কথা বিশ্বাস করে না, বলে বিলাতি লোক আর অস্ট্রেলিয়ার লোকের কথা বিশ্বাস করবো। ঠিক আছে, আমি কোশ্চেন করে আমার বক্তব্য শেষ করব। শেষ করার আগে আমার যেটা কাজ ডিন হিসেবে, সেটা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা ভর্তি হবে কেন হবে সেটা জানানো। দুই কথায় একটি কথা কি উদাহরণ দিতে চাই যারা শুনছেন, দেখেন আপেল কিন্তু আগেও পড়ছে পরেও পড়ছে, কিন্তু নিউটন যেদিন দেখেছে ওই দিন কিন্তু গ্র্যাভিটেশন আবিষ্কার করছে। কারণ আগেও যায় পরেও যায়, কিন্তু সময়টা কিন্তু এক সময়ই আসে। এখন ঠিক সেই সময় এসছে যে সময় ভাবার চিন্তার সময় এসছে, যে প্রিভেন্টিভ সাইড ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, এটা বাংলাদেশের লোক বুঝেছে। এখন এই যে পিসিআর টেস্ট সবাই সমালোচনা করে বলে, কিন্তু আমি তো ঢাকায় প্র্যাকটিস করি, মাত্র ডক্টর দেবাশিস এবং ডক্টর খন্দকার জানেন, দুইটা জায়গায় মাত্র পিসিআর হয়তো আমরা পাঠাইতাম, রুগী পাঠাতাম। আর সেখানে থেকে হঠাৎ করে একদিনেই যদি এতগুলো পিসিআর টেস্ট করার জন্য করতে হয়, তো কেমনে করবে? এখন গভর্নমেন্টের বোধোদয় হয়েছে যে প্রিভেন্টিভ সাইডকে তুলতে হবে। সেই জন্য আমি ছাত্রদেরকে বলতে চাই যে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হন। কারণ দেখেন এই কোভিডের সময় যারা প্রাইভেট চাকরি করেন, বিভিন্ন জায়গায় করেন, তারা কিন্তু চাকরি চলে গেছে, কিংবা হাফ বেতন দিচ্ছে, কিংবা ভালো ব্যবহার করছে না। কিন্তু আমি এখানে চাকরি করে আমি ডলবের ছাত্র পড়াই, ডলব এবং কমিউনিটি অপথলমোলজি পড়াই। কমিউনিটি অপথলমোলজি আমি দেখেছি যে 90% স্টুডেন্ট ওরা কিন্তু গ্রাজুয়েট, অন্য গ্রাজুয়েট এবং ভালো ভালো চাকরি করে, যেমন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা চাকরি করে। কিন্তু এটা করছে কেন? প্রত্যেককেই চায় নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে। আজকে যদি তাদের আমি ডাক্তার বানাবো, একদম ডলব এবং এটা করলে তারা চশমার দোকানে বসে এক করে হেসে খেলে লাখ টাকা 1.5 লাখ টাকা মাসে ইনকাম করতে। সুতরাং আমার এই এপিএস করবে না কেন? আর একটা জিনিস, যারা ডাক্তার আছে, আমি তো অন্যান্য জায়গায় পরীক্ষা নিতে যাই, যেমন আশা ইউনিভার্সিটি এক্সটার্নাল হয়ে যায়, ওখানে দেখি যে শিশু হাসপাতালে সব ডাক্তার ডিসিএস করা, সব এমপিএস করতে যায়। তোমরা এটা করতে আসতো কেন? বলে যে স্যার, বিদেশের চাকরি এমপিএস থাকলে বিদেশের চাকরির খুব সুবিধা। সেই জন্য যারা আছেন, যারা শুনছেন, তাদের এই পরামর্শ দিতে চাই যে এই সাবজেক্টটা কিন্তু এত ভালো সাবজেক্ট, যা আপনারা যারা বিদেশে যান নাই বোঝেন না। কারণ এমনি ডাক্তারি পাস করে সেটা ঠেলার জিনিস। আমার ওই ডাক্তারি করতে যে হার্টের অসুখ, কেস খেতে হয়, এখানে হইতে হয়, ওখানে হইতে হয়। অথচ প্রিভেন্টিভ সাইডে গেলে আপনার ফিজিক্যাল লেবার হয় ঠিকই, কিন্তু এই সমস্ত টেকনিক্যাল থাকে না।
এবং আপনি খুব আরাম মতো থাকতে পারবেন। সেজন্য আমি দেখাচ্ছি না। আর একটা সুবিধা আছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে স্পেশাল, যে সব ডিপার্টমেন্টই আছে, সব ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি রেসপেক্ট রেখেই বলছি, আছে বিবিএ, আছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, আছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আছে সব আছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এক একটা ইনস্টিটিউশন এক একটা জিনিসের জন্য বিখ্যাত। যেমন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটার জন্য বিখ্যাত, ক্যামব্রিজ একটার জন্য বিখ্যাত, সব সাবজেক্টই আছে কিন্তু এক একটার জন্য বিখ্যাত। সেরকম যেন আমাদের রয়্যাল কলেজগুলো, যেমন ইংল্যান্ডের রয়্যাল কলেজগুলো ডাক্তারি লাইনের জন্য বিখ্যাত, ঠিক আমাদের ইউনিভার্সিটিটা এমপিএস এর জন্য বিখ্যাত। আপনারা যারা ভর্তি হতে ইন্টেন্ট করে একটু শুনে নেন যে এখানকার মালিক বলেন, চিফ বলেন, তিনিও এমপিএস এর লোক, তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং তিনি ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজ একটা মানুষ। 2 নম্বর, আমাদের যে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এই ডক্টর খন্দকার, উনি একটা ওয়ার্ল্ড রেপুটেড একটা মানুষ। যে এখানে ওনাদের কথাকে লোভ দেখাচ্ছে না, ওনাদের আইডিয়া পেলে আপনি বিদেশে কি করে যেতে হয়, এবং ওরা তো হেল্প করে, দেখি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বিদেশে যাচ্ছে সবসময়, সেদিকে আপনি পাবেন। হ্যাঁ, তো এই বলে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের এখানে ভর্তি হয়। তার কোশ্চেনটা হচ্ছে এই যে এই যে দুজন বিলাত ফেরত আর অস্ট্রেলিয়ান ফেরত, আমার পাশে যিনি জিজ্ঞাসা করছেন এই দুজনের কাছে শুনতে চাই। আচ্ছা, একবার হলে কি আর হবে না? যেমন যেমন স্মল পক্স একবার হলে পরবর্তীতে তারা হয় না, কোভিড একবার হলে তার আবার হবে না, এই একটা প্রশ্ন। আরেকটা হচ্ছে যে আমি যদি 13 তলার উপরে থাকি, কোনো জায়গায় না যাই, একটা কমপ্লিট আইসোলেশনে থাকি, তাহলে কি এটাকে 100% গ্যারান্টি যে আমার হবেই না? এই আর আরেকটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কি, যদিও বলছে যে এখানে তো দেখি অনেকে যায়, আসলেই যায়। আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি 4-5 জন যায়, এবং তারা সানোয়ার ভাই যায়, সানোয়ার সাহেব যায়, গুনে বলি 4 জন ডাক্তারও যায়, তারা বেশ ভালোই আছে আল্লাহর রহমতে। অনেকে আবার একবার দোকানে গিয়ে আক্রমণ দিচ্ছে। এই যে কনফিউজিং একটা, আপনারা 2 জন মিলে যদি বলেন এই কনফিউশনটা আমি দূর করতে পারি। ভালো থাকেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। মানিক এবং ইশরাতকে বারবার ধন্যবাদ, ভেরি ভেরি গুড একটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আর ভিসি স্যারকে সালাম, প্রভিসি স্যারকে সালাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Professor Suhrawardy. Thanks for your kind words. আর আপনার কোশ্চেন তিনটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। সো আমি প্রথমে বলি, এবং দেবাশিস আপনি প্লিজ ফিল ফ্রি টু অ্যাড। সো একবার হলে কি আরেকবার হবে কিনা, এখন পর্যন্ত যে ইনফরমেশন যেটা পাওয়া গেছে, it doesn't give any specific details that actually whether it will give you lifelong immunity or the duration of the immunity. কিন্তু আমরা ইমিউনোলজির যা বেসিক বুঝি, যে টি সেল এবং বি সেল ইমিউনিটি যা তৈরি হবে, এতে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট ফর কাপল অফ মান্থস উই ক্যান consider that you will have enough antibody to protect you from getting the viral reinfection. তারপর ইনফেকশনের স্পোরডিক কেসেস আমরা কেস রিপোর্ট দেখছি। সো টু সামারাইজ দ্যাট, যে আমরা এখনো জানি না, কেউ জানে না যে কতদিন আপনার ইমিউনিটি লাস্ট করবে, কিন্তু শর্ট টার্ম ইমিউনিটি আপনার কিছু থাকবে। That's the answer to the first question. Second question is, আপনি যদি 13 তলার উপর থাকেন এবং আপনি যদি কারো ক্লোজ কন্ট্যাক্টে না আসেন, এবং আপনার ফ্লোরে যদি কেউ বাইরে না আসা যাওয়া করে, আপনি যদি কমপ্লিট কোয়ারেন্টাইনে থাকেন, দ্যাট মিনস যে আপনার দরজায় এসে খাবার দিয়ে যায়, আপনি খাবার নিয়ে নেন এবং আপনি বাইরে যান না, তাহলে আপনার কোনো ওয়ে নাই আপনার ভাইরাস এক্সপোজ হওয়ার এবং আপনার ডিজিজ হওয়ার। সো আপনি you can be reassured. কিন্তু if you have breach of quarantine in ways that actually আপনি তার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন, দরজা খুলে দাঁড়ায় কথা বললেন, অথবা আপনি একটা কমন সারফেস টাচ করলেন যেখানে আরেকজন ইনফেক্টেড লোক from outside might touch, সেক্ষেত্রে আপনার হতে পারে। কিন্তু if you maintain it strictly, তাহলে আপনার হবে না। আর থার্ড কোশ্চেনটা আমি মিস করেছি। So I think there was a third question, but I have missed that one. Dr. Devashish, if you remember that, please feel free to answer and add. ডক্টর খন্দকার, আমি ওইটা মিস করেছি, যে আমার চলে গেছিল, নেট চলে গেছিল। একবার হলে কি আবার হতে পারে, এটা আমি শুনতে পাইনি। আচ্ছা, ওটা আনসার বলছি, এখন পর্যন্ত we don't know how long the immunity will last, but from the T cell and B cell immunity that you will develop from your natural infection, at least will last for a couple of months, but we don't know the exact duration, how long it will last. That's great, and I invite the listener যে তারা ব্লাড ট্রান্সফিউশন আরম্ভ করেছিল, কোভিড দের অ্যান্টিবডি গ্যারান্টি দিচ্ছিল,
Now, thank you very much for this information. You know how important it is. Though I asked the question in Bengali like that, but how important it is for the doctors and the other people of Bangladesh that it does not give the immunity. While the smallpox and the other things give it. এটাই হলো ভালো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ বিকজ সো যে আপনি আরেকটা যেটা বলছেন যে আপনার প্লাজমা থেরাপি, সো ইট ইজ ইন্টেন্ডেড অ্যাকচুয়ালি টু গিভ প্লাজমা যাদের হচ্ছে গিয়ে আপনার কনভালসেন্ট ফেজে, যাদের হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে, মেইনলি টু সিভিয়ারলি আনওয়েল ইন্ডিভিজুয়ালস। সো তাদের হচ্ছে গিয়ে আপনার সাম স্মল স্টাডিজ অ্যাকচুয়ালি যেখানে হচ্ছে আপনার কিছু পজিটিভ আউটকাম দেখা গেছে, কিন্তু রিসেন্টলি ওইটার উপর কক্রেন একটা রিভিউ বের হয়েছে যেখানে আইডেন্টিফাইড 7 or 8 স্মল স্টাডিজ নট র্যান্ডমাইজ, এবং ওইখানে সব মিলে মনে হয় ওদের অ্যারাউন্ড 24 or less than that স্যাম্পল সাইজ ছিল, মানে combining all those, and they couldn't give any conclusive answer from that. But there are now 32 studies underway. 24 of those are randomized controlled trials, well-designed RCT. So আমার মনে হয় যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে the role of or efficacy of plasma therapy will know better evidence. But এটা widely practiced in Asia, plasma therapy. But I'm not I don't know like the absolute effect of that. No, thank you for the comment. এটা একটা কোশ্চেন। So thank you for your question. Just I want to add one thing about the immunity. এখনো পর্যন্ত আমাদের যে অ্যাভেলেবল এভিডেন্স তাতে এটা লাইফ লং ইমিউনিটি দেয় বলে আমাদের কোনো এভিডেন্স নাই। তো শর্ট টার্ম ইমিউনিটি এটা দিতে পারে, এবং এটা কতটুকু ইমিউনিটি দিবে এটা ডিপেন্ড করবে যে ইনফেকশনটা কতটুকু সিরিয়াস হচ্ছে। মাইল্ড কেসের ক্ষেত্রে ইমিউনিটি শর্ট টার্ম হবে, ইনফেকশন যদি সিভিয়ার হয় তাহলে সেটা বেশি অ্যান্টিবডি গ্রো করবে। আর একটা যেটা ব্যাপার সেটা হলো একবার ইনফেকশন হলে যেটা হয় সেটা হলো কিছু মেমোরি সেল বডিতে থাকে যেগুলো ফার্দার ইনফেকশনের ক্ষেত্রে সিভিয়ারিটিটাকে কমাতে পারে। এটুকুই অ্যাড করার ছিল প্রথম কোশ্চেনের সাথে। আর কনভালেসেন্ট প্লাজমা ইন অনগোয়িং ট্রায়াল, আমাদেরকে এটার এভিডেন্সের জন্য ওয়েট করতে হবে আন্ডার ট্রায়াল। হ্যাঁ, T4 works, but it does not, এটাও এভিডেন্স নাই যে ইমিউনিটি তৈরি করে টি মেমোরি সেল। যেটা আমি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে এই জন্য ডিসকাশনটা জেনে নিলাম, যাদের কনফিউশন ছিল তারা যেন আপনাদের কথাটা শোন। থ্যাংক ইউ। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আরেকটা ইনফরমেশন জরুরি হতে পারে, সেটা হলো যে আমাদের অনেক অপটিমিজম ভ্যাকসিন নিয়ে, যে ভ্যাকসিন খুব শিগগিরই চলে আসবে। তো একটা জিনিস অন্তত আমরা আশা করতে পারি যে এমন ভ্যাকসিন যদি আমরা নাও পাই যেটা কোভিড প্রিভেন্ট করবে, কিন্তু অন্তত এমন ভ্যাকসিন আসবে যেটা কোভিড এর সিভিয়ারিটি কমাবে এবং অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ডেথ প্রিভেন্ট করতে পারবে। তো সেটাও অনেকখানি পাওয়া হবে। থ্যাংক ইউ, ভেরি ভেরি নাইস ইনফরমেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা এখন অনুষ্ঠানের আমাদের ওয়েবিনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা এখন আমাদের স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এন্ড লাইফ সায়েন্সের দুইটা ডিপার্টমেন্ট মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ এন্ড মাস্টার্স ইন ফুড এন্ড নিউট্রিশন ফুড সায়েন্স, এই দুইটা নিয়ে কথা বলতে চাই। আমি ডক্টর মানিক, আমি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট কোঅর্ডিনেটর। তো আমি আমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বলবো। আমার ফেলো কোঅর্ডিনেটর, আমার ফেলো কলিগ ঈশা জাহান, নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্সের কোঅর্ডিনেটর, সে তার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বলবে। তো আমি আমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে 2003 সাল থেকে আমাদের এখানে আমাদের পাবলিক হেলথ মাস্টার্স প্রোগ্রামটা রান করছে প্রায় 17 বছর, এবং মরহুম অধ্যাপক এম এম উদ্দিন স্যার এবং আমাদের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর এম এম মোহিত স্যার, তাদের নির্দেশনায় এটা বাই ডিজাইন আমাদের এমপিএইচ প্রোগ্রামটা তুলনামূলকভাবে কম্পিটিটিভলি ইকোনমিক্যালি ছাত্রদের জন্য অনেক সুবিধাজনক। তো সেই প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না,
শুধু এটুকুই বলতে চাচ্ছি যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রায় 6.5 কোটি টাকা ওয়েভার দেওয়া হয়েছে ছাত্রদের জন্য সব ডিপার্টমেন্টের। তো 60% ওয়েভারে এখন আমাদের এখানে ভর্তি চলছে, যাতে কোনো একটা স্টুডেন্টের তার এডুকেশন লাইফটা নষ্ট না হয়। আমাদের এখন অনলাইন ক্লাস হচ্ছে ইউজিসির নির্দেশনা অনুযায়ী। তো এখন আমি আমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি। আমাদের ডিপার্টমেন্টের টোটাল এমপিএইচ কোর্সটা 51 ক্রেডিটের, 51 ক্রেডিটস। 4টা সেমিস্টারে আমাদের কোর্সটা রান করে। প্রথম 2 সেমিস্টারে রান করে হচ্ছে কোর। এই কোর্স সাবজেক্টগুলি টোটাল হচ্ছে 11টা মডিউল, কোর মডিউল। এই কোর মডিউলগুলি হচ্ছে সব স্টুডেন্টদেরকেই করতে হয়। থার্ড সেমিস্টার হচ্ছে মেজর। তারপর প্রথম 2 কোরটা শেষ করার পর হচ্ছে মেজরে যেতে হয়। আমাদের ভার্সিটি থেকে আমরা 6টা মেজর অফার করি। প্রথম হচ্ছে এপিডেমিওলজি, কমিউনিটি অপথলমোলজি, ডিসেবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রিভেন্টিভ ডেন্টিস্ট্রি, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমিউনিটি অপথলমোলজি, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ, সরি। তো এই 6টা মেজরে আপনারা মেজর করতে পারেন যারা ভর্তি হবেন থার্ড সেমিস্টারে। এবং ফোর্থ সেমিস্টার হচ্ছে থিসিস এন্ড ডিসার্টেশন, টোটাল 51 ক্রেডিটস। এই 51 ক্রেডিটসে আপনার 4 × 16 মাস, প্রতি সেমিস্টার যেহেতু 4 মাস, 16 মাসে আপনার কোর্সটা শেষ হচ্ছে। তো থার্ড সেমিস্টার থেকে আমরা স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করি যে তারা এই সময়টা থেকে যেন থিসিস এবং ডিসার্টেশনের কাজটা শুরু করে। তারা টপিক সিলেকশন থেকে শুরু করে ইথিক্যাল রিভিউ, ইথিক্যাল বোর্ড কমিটি থেকে তাদের যে পারমিশন নেওয়া, ইথিক্যালি কতটুকু ঠিকঠাক করা সেগুলি নেওয়া, সেগুলি ঠিক করে নেয়। তারপরে ফোর্থ সেমিস্টারে গিয়ে তারা যখন থিসিস এবং ডিসার্টেশনের রেজিস্ট্রেশন করে, তখন তারা থিসিসের কাজ পুরো দমে শেষ করে বা শুরু করতে পারে। তো এই ছিল আমাদের এমপিএইচ এর মোদ্দা কথা। আমি এখন আমার কলিগ ইশরাত জাহানকে বলবো তার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর মানিক। আজকে আমরা খুবই ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশনের পরে আসলে এমএনএফএস প্রোগ্রামটা নিয়ে না বললেই না, কারণ আমাদের এই আচ্ছা যেটা বলছিলাম, আজকে অনেক ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশনের পরে আমি শিওর আপনারা আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমাদের স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী হবেন। আপনারা অবশ্যই আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া অ্যাডমিশন অফিসে যোগাযোগ করবেন। সেখানে আমাদের এমপিএইচ এবং এমএনএফএস দুটো ডিপার্টমেন্টেরই কন্ট্যাক্ট পার্সন হিসেবে আমাদের ফোন নাম্বার ওখানে পাওয়া যাবে। সো আমরা অ্যাভেলেবল ফ্রম সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ফোনে। So feel free to ask us any question. If you have any follow-up question, please feel free to come forward. এখন আমি যদি এমএনএফএস সম্পর্কে বলছি, আমি ইশরাত জাহান, আমি একজন পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনিস্ট এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সের ব্যানারে 1 বছরের একটি মাস্টার্স ইন নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স প্রোগ্রাম রান করা হয়। এই প্রোগ্রামটাতে আমি বর্তমানে কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আছি। প্রোগ্রামটি 48 ক্রেডিটের একটা প্রোগ্রাম, 48 ক্রেডিট, 3টা সেমিস্টারে কমপ্লিট করা হয়। প্রথম 2 সেমিস্টারে মূলত আমরা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং এর উপর ফোকাস করি। যেই জিনিসগুলো না জানলেই না, একটা আমাদের লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, সে নিউট্রিশন এবং ফুড সায়েন্স নিয়ে কাজ করার জন্য যে থিওরিটিক্যাল নলেজগুলো থাকা থাকবে সে ব্যাপারে আমরা এমফাসিস করি। এবং থার্ড সেমিস্টারে আমরা রিসার্চের উপর ফোকাস করি। যে কোর্সগুলো অফার করা হয় প্রত্যেকটা কোর্সের কন্টেন্টই আমরা অনেক দীর্ঘ সময় বিশেষজ্ঞদের সাথে বসে কন্টেন্ট ডিসাইড করা। সো আমাদের কারিকুলামটা আমি বলবো খুবই যুগোপযোগী এবং নিড বেসড মোস্টলি। আর এছাড়া বর্তমানে কোভিড সিচুয়েশন সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি অবগত। ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা এখন অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি এবং নট বিকজ coordinator, but আমি just বলতে চাচ্ছি যে to me there is no difference. I don't see any difference between the online classes. Our faculty is organizing, they are doing an amazing job. They are making their classes interactive as much as possible. So এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া খুব ভালো একটা স্টেপ নিয়েছে অনলাইনে ক্লাসটা কন্টিনিউ করার জন্য। আর যেটা মানিক স্যার বললেন, আমরা অলরেডি কোভিড-19 এর ইফেক্ট যেটা আছে আমরা জানি। আমাদের চেয়ারম্যান স্যার স্কলারশিপ অফার করছেন। সো
এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাসিভ 60% ওয়েভারে আমরা এখন প্রোগ্রাম রান করছি। সো আপনারা যারা চিন্তা করছেন বা ভাবছেন MNFS এ ভর্তি হবেন কিনা তারা ভাববেন না, তারা ডিরেক্টলি আমাদের অ্যাডমিশন অফিসে যোগাযোগ করেন। আপনাদের যদি ফার্দার ইনফরমেশন জানার লাগে ওখানে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানিক স্যার, আমরা মনে হয় আজকে আসলে স্যারদেরকে আর না, আমরা স্যারদের কাছে অনুমতি চাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামটা শেষ করার জন্য। জি স্যার, যদি একটু আমাদেরকে যদি গোলাম স্যার এবং দেবাশিস স্যার একটু ক্লোজিং রিমার্ক দিতেন। আমরা আজকে অনেক স্যার আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, বাট তারপরও যদি কাইন্ডলি একটু ক্লোজিং রিমার্ক কিছু বলতেন আমাদের MPH এবং MNFS ডিপার্টমেন্টের জন্য। আমি শুরু করব। জি জি শিওর, সরি আই শুড হ্যাভ, সরি। আমার মনে হয় যে ক্লোজিং রিমার্কটা ডক্টর খন্দকারের কাছ থেকে আসা ভালো। ইট ওয়াজ এ প্রিভিলেজ টু বি হিয়ার। আমার মনে হয় যে আপনাদের বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আমরা পাইছি, এবং একটা পয়েন্ট আমি জাস্ট রেইজ করতে চাই, সেটা হলো যে আমরা ডিউরিং COVID-19 আমরা বুঝতে পারতেছি যে হেলথ সিস্টেম অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ম্যানেজমেন্টের ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু। আর অনেক কনটেক্সটেই পাবলিক হেলথ স্টাডিটা এটাকে যেটা ডক্টর খন্দকার আগে মেনশন করছিলেন যে এটাকে আসলে একটা বেসিক স্টাডি হিসাবে নেওয়া হয়। ডাজন্ট ম্যাটার কেউ ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করুক বা অন্য যে কোনো ফিল্ডে যাক, এটাকে অনেকটা একটা লিঙ্কিং পাথওয়ে হিসাবে নেওয়া হয় যে একটা পাবলিক হেলথ ডিগ্রি থাকলে ইট ওপেন্স ডোর ফর মেনি আদার ফিল্ডস। তো যারা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্ট থাকবে বা যারা প্রসপেক্টিভ স্টুডেন্ট আপনারা এই প্রোগ্রাম সাথে অ্যাটাচড আছেন, তাদেরকে সেইভাবে চিন্তা করতে এবং কনসিডার করতে বলবো। আর এই COVID-19-এ আমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছি যে স্কিলড অ্যান্ড ট্রেইনড পার্সোনেলের প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু হোম অ্যাব্রড যে কোনো জায়গায়। তো আমরা যদি আমাদের স্কিলস এবং আমাদের ক্যাপাবিলিটি এটাকে ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে সেটা আমাদের দেশের জন্য, গ্লোবাল পাবলিক হেলথ কমিউনিটির জন্য এটা অনেক অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে। জাস্ট লাস্ট পয়েন্ট, আমাদের আসলে অনেক রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের হেলথ সিস্টেম বাংলাদেশে। তো এবং আমরা কোয়ান্টিটির উপরে অনেক বেশি জোর দিছি সোফার। আমার মনে হয় যে এখন সময় আসছে আমাদেরকে কোয়ালিটি অফ কেয়ার এটা সম্পর্কে একটু চিন্তা ভাবনা করার সময় আসছে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Dr. Debashish. Thank you so much. And আমি যেটা বলবো যে এটা একটা প্রিভিলেজ আপনাকে পাওয়া, one of our faculty. I know how busy you are, and at the same time I know how sincerely you have been taking classes for our MPH students. So thank you for all the hard work you've been doing. Our School of Public Health and Life Sciences at University of South Asia, এটা হচ্ছে আমার একটা একান্ত ব্যক্তিগত গর্বের জায়গা। সো আমার জার্নি এখানে শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে এজ এ হেড অফ স্কুল, এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় চেয়ারম্যান অফ বোর্ড অফ ট্রাস্টি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া হোসাইন মুহিত, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মেন্টর এবং আমার একজন সুপারভাইজার, অ্যান্ড ওনার হাত ধরে আমি পাবলিক হেলথে এসেছি। সো both of us actually we have a collective dream with all of the faculties and individuals, friends, home and abroad, যারা আছে, যারা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া স্কুল অফ পাবলিক হেলথের সাথে জড়িত, যে আমরা দেবাশিস এখন যেটা বললেন যে নট কোয়ান্টিটি কোয়ালিটির দিকে আমরা লাস্ট বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা সিরিয়াসলি নজর দিয়েছি এবং আমরা কারিকুলামটাকে রিভাইজ করেছি। আমরা MPH এ we have been extremely sincere to deliver a very good program to the students. এবং এখানে যেটা হয়েছে যে we got tremendous support from the university board, our honorable VC, Pro VC, and the dean and the others in the university. So আমাদের dean
যে বললেন যে এক একটা পার্সন এক একটা ডিপার্টমেন্টের জন্য বা এক একটা সাবজেক্টের জন্য পরিচিত, আমাদের ইউনিভার্সিটি সাউথ এশিয়াটা আসলেই MPH and MNFS প্রোগ্রামটা নিয়ে গর্ববোধ করে, এবং we have seen very committed cohort of students actually who have been coming for last couple of years. এটা আমাদের জন্য আসলে খুব এনকারেজ। আর এখান থেকে আমরা কই যেতে চাই, কোথায় যাব, সো ইশরাত ইজ এ ভেরি হাম্বল পারসন, সো বলতে চাই না ওর আমি এখন একই শহরে, ও অস্ট্রেলিয়াতে আছে এখন, পিএইচডি করছে। আমাদের সাথে মাহমুদ হাসান আছেন, আমাদের সাউথ এশিয়ার ফ্যাকাল্টি, সেও পিএইচডি করছে অস্ট্রেলিয়াতে। আরিফ খান আছেন, উনিও পিএইচডি করছেন অস্ট্রেলিয়াতে। সো উইথ মি এন্ড দ্য টিম, সো আমাদের সাউথ এশিয়ার ফ্যাকাল্টি, their commitment and the students actually who came to us, we tried our best to nurture them and to facilitate their career progression as well. In Bangladesh, আপনি জানেন যে সাউথ এশিয়া স্কুল অফ পাবলিক হেলথ লাইফ সায়েন্সেস হোস্ট করে হচ্ছে গিয়ে আপনার এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ডিসেবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, যেটা আমি কো-ডিরেক্ট করি উইথ আওয়ার চেয়ারম্যান হোসাইন মোহিত। তারপর আমাদের একটা ভেরি ডিয়ার এন্ড ভেরি লাভড অর্গানাইজেশন আছে, যে রিসার্চ এনজিও CSF গ্লোবাল, যেটা অপারেটিং নাও ইন বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল এন্ড ইন অস্ট্রেলিয়া অ্যাজ ওয়েল। সো CSF গ্লোবাল দিয়ে আমরা অনেক কাজ করি ইন নন কমিউনিকেবল ডিজিজেস লাইক সেরেব্রাল পলসি, চাইল্ডহুড ব্লাইন্ডনেস, অ্যাডাল্ট ব্লাইন্ডনেস এন্ড আদার ডিসেবিলিটিস অ্যাজ ওয়েল। সো এখানে অনেক রিসার্চ করার, অনেক ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ আছে, অনেক পাবলিকেশনের সুযোগ আছে, সো রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভ হওয়ার সুযোগ আছে। তারপরে আমরা আরেকটা লার্জ গ্রুপ অফ আই কেয়ার প্রোভাইডার, যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মতিন আই কেয়ার সিস্টেম, যেটার সাথে 12টা চক্ষু হাসপাতাল ইনক্লুডিং বিএনএসবি সিরাজগঞ্জ ইনভলভ। আমাদের শাহজাদপুর মাদার্স এন্ড চিলড্রেন হসপিটাল, মা ও শিশু হাসপাতাল এখানে আছে। সো আমাদের এখানে যারা MPH করতে আসেন, আমি যেটা বলেছি যে হ্যান্ডসন, যে গ্রন্থগত বিদ্যার পরহস্ত ধন না, এখানে আপনি অ্যাপ্লাইড পাবলিক হেলথ বা এপিডেমিওলজি করার সুযোগটা পাবেন। আমি ইনফেকশাস ডিজিজ এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজ দুটো নিয়ে কাজ করি। Our team members actually, they're diverse. Professor Mohit himself is a world-renowned public health ophthalmologist and disability specialist. Ishrat is a nutrition specialist. The other faculties actually that we have are very renowned in their own field. Professor Hassan Suhrawardy, উনি একজন ophthalmologist, এখন preventative ophthalmology, community eye health তে কাজ করছেন, and he is one of the renowned figure in the country as well. There are plenty of scholarships. আমাদের কারিকুলামটা different, very applied and practical, and it's dynamic, it's not static. We always try to improve this one, and we have also collaborations with Nepal Health Research Council. So far আমরা 6 জন ফেলোকে, and in the last round actually 2 of the MPH alumni কে, আমাদের most recent graduate যারা ছিল রিশাদ সুলতানা and রিয়াজ, তাদেরকে আমরা নেপালে পাঠিয়েছি 1 বছরের জন্য। They came back and we have these collaborations ongoing as well. So what we committed and promised, যে আমাদের MPH এ যারা ভালো করবেন তাদেরকে আমরা will give these opportunities to work in CSF, to collaborate and research with CSF, to work at AIDD, to have opportunities within the university and in AIDD, and to also work with the Prof. Motin eye care system and BNSB hospitals in Shirajganj and in North Bengal as well. So এই অপরচুনিটিগুলি আপনারা এখানে পাবেন। So do you want to do MPH at University of South Asia? It's up to you. But should you do MPH now? আমি যেটা বলেছি যে এখন যদি যুদ্ধ মনে করেন তাহলে এখন আপনার অস্ট্রিয়া ট্রেনিং এ নেওয়া উচিত। সো যদি আপনি মনে করেন এটা পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি, সো আপনার পাবলিক হেলথ ট্রেনিং এ নেওয়া উচিত। সো ইফ ইউ are in a dilemma whether you'll do MBA or MPH or this and that, আমি বলছি আপনি যেখানেই করেন, যাই করেন, যে ইউনিভার্সিটি করেন, প্লিজ ডু MPH। এবং আপনার এই COVID-19 and aftermath of COVID-19 will go on for ages. আমাদের $3 trillion এর হচ্ছে গিয়ে ডেফিসিট ওয়ার্ল্ড ইকোনমিতে আমরা দেখেছি অলরেডি উইদিন 6 months। আমাদের সামনে আরো অনেক দেখবো। সো all the agencies, both government, international, public health and non-public health agencies actually will usually invest on public health. So আপনার
কাজের অনেক সুযোগ আপনি পাবেন পাবলিক হেলথে এবং নিউট্রিশনে পাবেন। সো সোজা বাংলায় বললে অনেক ফান্ড আসবে, অনেক প্রজেক্ট আসবে, নট দ্যাট আমাদের কাছে আসবে, ইন জেনারেল আসবে, বাংলাদেশে আসবে, সারা দুনিয়াতেই আসবে। সো আপনি যদি ওইটার স্টেক হতে চান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি পার্ট অফ দ্যাট, প্লিজ ডু MPH and please do MNFS anywhere. And only thing I can say that if you come to University of South Asia, probably you will get a very good MPH or MNFS degree from here. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আমাদের ওয়েবিনারে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। সবাইকে ধন্যবাদ স্যার আপনাদের এই ব্যস্ত সময় দেওয়ার জন্য, এবং টাইম ডিফারেন্সের কারণে স্যার আপনার ওইখানে এখন প্রায় রাত 2টা বাজে, তারপরে আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময়টুকু দিয়েছেন, সেজন্য ধন্যবাদ। ডক্টর দেবাশিস স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ, আপনার এখানেও আমাদের সাথে টাইম ডিফারেন্স আছে, আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের কিছু সময় দিয়েছেন, সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thanks, Mike. Thanks. Bye.